Dr. Satish Ubade sir, and the students of MBA first year and second year. Dear students, Matrix believes in imparting quality education and knowledge for the upliftment of students, and in continuation with that, we have started with fourth dimension lecture series from the last semester. In this series, we have invited renowned experts who have shared their experience with you all. Our today's guest of honor is Dr. Milind Marathe. Sir is a professor at Sinhagad Institute of Management and Computer Application, Nare, Pune. Sir is having total experience of more than 25 years. He is a recognized PhD guide of Savitribai Phule Pune University in the field of marketing management. One of the case study of Dr. Milind Marathe on Kumar Food Corporation product and market growth strategy is published at IV Publishing. Sir has written more than 20 research papers in national and international journals. Dr. Milind has also presented research papers at IIM Indore, IIM Kozhikode, MDI, Nirma University, and many more prestigious institutions. Sir has authored books on sales management, product brand management, and contemporary market research. Dear students, without taking much of your time, I request our today's guest of honor, Dr. Milind Marathe sir, to take charge of the session. Sir, please. Thank you, sir. Thank you for that warm welcome. And thank you very much, sir. Thank you, sir. It has been pleasure. I'm thankful to management of Matrix, Dr. Shilpa Kulkarni, madam. I'm thankful to Dr. Ubade, sir. I'm thankful to you, sir, for your persistence. I mean, sir has been doing a rigorous follow-up with me. And thanks a lot, sir. Our pleasure. Yeah, thank you, sir. I'm really thankful for inviting me and giving me a chance to share my thoughts on a very interesting, but I'll say concerned topic. And so I tried to mold the theme of the session slightly with the permission of the institute and the authorities. So in this particular series, let me appreciate for starting a wonderful series called Fourth Dimension, wherein you are really, as the word says, you are trying to give different dimensions, different perspectives of what all is happening in the corporate world and how do students take maximum benefit out of it and how it should help them from their career perspective. Keeping this in mind, I thought I will have a theme called Campus to Corporate. Now, I'm sure the word is not new to you. I'm sure you have been talking about journey from campus to corporate, right? And there might have been a lot of experts who might have come and shared their inputs, given you a lot of great inputs about how do you train yourself for the successful corporate career. As a faculty or as an academician, I've been in the field for last so many years. And my close interaction with students, I came to know that there are a lot of problems which are faced by students when they go ahead with campus placement. So I'm trying to give it a slightly a different angle. I hope, though I'm not sure, but I hope I'll be able to give definitely a different and new dimension to this entire discussion. What I'll be doing in my deliberation for next 1 hour is I'll share some of the companies who have visited the campus, one, and the preparation which has been done for those companies. So it could be awareness. I understand we have first year and second year, both the students mix, right, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, thank you, sir. So then I have a different task of catering to the needs. So first year के भी needs है, second year के needs अलग है, तो दोनों needs को cater करना है. तो definitely I'll do my level best. कोशिश तो होगी कि दोनों के needs fulfill हो जाएंगे.
From the first year perspective, you are in semester 2, so you are on your major specialization, and later on you will choose your minor specialization. So corners बहुत सारे हैं story में. For example, there are a lot of courses which are available, like online courses, which are MOOC courses, which are offered by various players in the online segment. So that is one area which you can always look at. You can always go back to your institute, consult your guides, mentors, faculty, and director to arrive at a correct MOOC for your respective specialization. But there are a lot of free courses which are available, and that will definitely add value to your overall learning. But this is in addition to our classroom teaching. This is in addition to what all is happening at the institute level. So one good point is we can always have the online courses or the MOOC courses. Specialization wise, there will be a lot of varieties on which kind of MOOCs. So in marketing, we can think of doing MOOC courses on maybe digital marketing or search engine optimization or Google keywords. Or in finance, we may be looking for courses on financial modeling or courses on stock market awareness. In HR, we could be, in fact, in all three, we could be also looking at adding courses from analytic perspective, like a course on maybe marketing analytic. We can be looking at course on financial analytic. The moment we go to HR, we may be looking for HR analytic or courses on training and development, and so on and so forth. So by academic angle, I have one perspective. That means academic perspective, what I'm trying to say is I'm going to add academic value to this entire preparation. So it will not be only from the placement perspective. I'll begin the journey from one company which came on Sinhagad campus. In fact, there are so many, but we may not be able to cover all. So I remember there was a company called LexiPen, the pens and ball pens which we all use in day-to-day life. So it's a very typical common product. So this company came on the campus placement. So they came for recruitment. So the moment company came for it, the first purpose is we need to know about the company. So what is this company all about? So एक ऐसी कंपनी जिसमें हमें अपना करियर स्पेंड करना है, जिनके साथ हमें एसोसिएट होना है, तो वो कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, उसके अचीवमेंट्स क्या है. सो वी ऑलवेज स्टार्ट विद द बेसिक इंफॉर्मेशन. नाउ ये जो प्रेजेंटेशन आप लोग देख रहे हो, ये एक्चुअल कंपनी का खुद का प्रेजेंटेशन है. मोस्ट ऑफ द कंपनीज, दिस इज वन मोर सोर्स विच I would like to give you. Most of the companies have their corporate presentations, right? So many of them are readily available on Google. So, and the latest presentation is always a credible source which is available to you, जिसमें आपको most updated information मिलेगी. तो this is one interesting part. So what I am using, जो मैं refer कर रहा हूँ, वो कंपनी का खुद का presentation. इन अ टेक savvy environment, आप लोग कंपनी के वेबसाइट्स पे भी जा सकते हो. कंपनी वेबसाइट्स पे जाके उनके अचीवमेंट्स की स्टडी कर सकते हो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो, देयर मीडिया प्रेजेंस निकालो. स्पेशलाइजेशन वाइज थोड़ा सा डिफर होगा. आई विल कम टू दैट लेटर ऑन. सो द फर्स्ट स्लाइड इज अबाउट कंपनी कॉल्ड Lexi Private Limited. So when the company started, then their ISO status, then their CRISIL rating. So CRISIL, as you know, is the financial rating company. So CRISIL gave them E grading. So that's again one of the prestigious rating. Then when we talk about a company, unke manufacturing plants किधर है. So and what kind of technology they are using. So यहाँ पे we can see they are using state-of-art equipment which is brought in from Japan, Germany and Australia. तो उनका production capacity कितना है, where is the factory located, what kind of manufacturing techniques they are using, उनकी vision कैसी है,
These are the pens which they manufacture. And they're given the description of products. Now, from both the angle, marketing students हैं, तो of course उनको product का portfolio पता होना चाहिए. But non-marketing students हैं, तो फिर आप कौन से company के साथ काम कर रहे हो? If it is finance, you are handling finance or you are working on financial performance or finance department of a company. So what is the business of the company? What do they do? In terms of HR, again, this will be an interesting perspective because कंपनी कौन से सेगमेंट में है, मार्केट क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, पेनिट्रेशन कैसा है, कंपटीशन कैसा है. सो एचआर के लिए प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, in terms of appraisal, in terms of future growth and career opportunities, career progression, right? In terms of manufacturing, what kind of manufacturing practices are used? Like they mentioned ISO, like they mentioned about the technology which is being used from Germany and Japan. So again, the manufacturing practices and the quality management systems, those will come into picture. Product may different product portfolio, different product for different segments. This is the head office of a company. They are the founders. एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि why are we going in detail of a company? कंपनी के बारे में इतना क्यों? क्योंकि एक बेसिक क्वेश्चन आ जाता है काफी बार कि what do you know about my company? कैंपस प्लेसमेंट्स में या इवन समर ट्रेनिंग में what do you know about company? फिर जो आपको बोलना है, जो भी आपका स्पीच होगा, that depends on how much updated you are, right? And why do you want to work with our company? So maybe because I was always passionate to work with an FMCG company and in a segment like paints, or the companies who are dealing into stationery kind of products, and your company is one of the great names. So that is an opportunity where you can exhibit what do you know about this particular brand. So founders of the company, who is managing the show? Okay, what do we also have is something called LexiCare. Now, every company will have their own corporate social responsibility initiatives or CSR initiative. In this case, the company is having great CSR initiatives. So these are the things which they are conducting. Nursing courses for girls. There's a campaign called Blue Baby, which is basically for heart defect case patients. And this company is from Kerala, so it is grateful for the kindness showered by Kerala. This is again the history or the milestones in the history of the company on what they have done. Or how have they progressed since 2001. And this is the overall development on how have they gone ahead with multiple brands and their expansion in different parts of the world. We should always know the unique selling propositions. The unique selling propositions of the company. So if it is a pen manufacturing, this is very specific because this company deals into pens, ball pens, right? So what kind of product you have? So certain features of the product, then innovative design, the ink which they are using, right? The grip on the pen. So most of the unique selling propositions are revolving around the features, unique features related to the product offered by the company. Now, these are certain questions which are always asked. How strong is the company? So in terms of industry attractiveness, yes, we are a sunrise industry. So if I have to enter this segment and make my career, whether this is a right sector or whether this is a growing sector, whether this sector will offer me opportunities in future also, answer is yes. The company has 74% market share.
in 2 states, Maharashtra and Kerala. This is their manufacturing capacity. What I'm trying to say is, whenever you take a particular company, or whenever you're applying for a company, for say first year students particularly now, you could be having some dream companies. So, or you could be having some companies in mind that career करना है तो ये companies में ही जाना है. So you'll have to know about them. And semester 2 में आप लोगों तो अभी से ट्रैक करना चालू करो कि वो कंपनी क्या क्या कर रही है, उसके नए डेवलपमेंट्स क्या है, राइट? आप लोग ये सब चीजें IADR या EADR जैसे पेपर में शायद you might be already learning this, wherein you are studying the companies from various perspective. Industry analysis and test research, उसमें आप कंपनी का विजन, मिशन, उसके कॉम्पिटिटर्स, उसकी ग्रोथ, उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, राइट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सबके बारे में पढ़ते रहेंगे. Okay, coming to the crux. Now, this is one area which is very interesting to you called job description. So this is a sales profile. So ये marketing, जो students marketing के लिए opt कर रहे हैं, जिनका major marketing है, या जो लोग marketing में career करना चाहते हैं, उसमें sales एक major aspect होता है. तो candidate will deal with sales team. Apart from that, sales target तो होंगे, but reports होंगे, sales report. Then there will be incentives होंगे, analysis of the performance, location यहाँ पे मुंबई में, अंधेरी में, and the basic things which company is expecting is, of course, good communication and Excel. Now these are 2 things which are actually needed for all the functional area or for all the major specialization. Excel has been highlighted these days by many companies, so you should have necessary Excel skills. So proficiency in working with MS Excel is again essential, and of course the communication, because you should be able to communicate correctly, no matter whether you are working in marketing or HR or finance, right? Because may not be at entry for everyone, लेकिन 1-2-3 साल के बाद, या हो सकता है 2 साल के बाद भी आपके अंडर टीम रहेगी, तो आप एक टीम को हेड करते रहेंगे. मे बी यू आर असिस्टेंट सेल्स मैनेजर टू दैट एन एक्सटेंट. एंड इन टर्म्स ऑफ HR, काफी बार ये देखा गया कि इस बार HR में कैंपस प्लेसमेंट में स्टूडेंट्स प्लेस हो जाते हैं, और नेक्स्ट ईयर में वही अपनी HR की जो स्टूडेंट है, जो लास्ट ईयर प्लेस हुई थी, वही आ जाती है कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए अपने ही कॉलेज के कैंपस में, लेकिन तब वो दूसरी तरफ रहती है, राइट? तब वो रिक्रूटर करके आ जाती है अपने ही कॉलेज में. सो इट कुड बी अ स्पैन ऑफ इवन 1 year wherein you are involved into the process decisions of the company. So from all that angle, आपका communication अच्छा होना चाहिए. English, of course, I don't want to enter too much of it, but English as a communication language is more important. So from that perspective, you should be able to communicate in a good, decent English, where you can express your thoughts and give your messages correctly on what you want them to do. This being marketing requirement, the company is also offering Renault pens. So Renault का distribution channel, company के कैसे channels actual है. So this is the distribution structure, actual distribution structure of the company. Both the ways you can see. So how would they reach small towns? Then competitors कौन-कौन से उनके, Rotomac है, Cello है, right? Then channel में कैसे करने वाला है, penetration कैसे बढ़ाने वाला है. फिर उन्होंने इंदौर में कुछ चीजें ट्रायल बेसिस पे की है. So I'll not go in extreme details of channel management and channel structure. बट रिटेल सेगमेंट में वो अवेलेबल है, होलसेल में है, कंज्यूमर में है. सो अगर इस टाइप ऑफ कंपनीज कैंपस में आ जाते हैं, दिस काइंड ऑफ कंपनीज कम ऑन द कैंपस, probably a similar preparation will be needed. What are the strategies used by companies? They have television commercials for promoting, they have radio, they have outdoor ads, they participate in exhibitions. They have स्टोर वाले प्रमोशन, मतलब आउटलेट में आप जाते हो, स्टोर में जाते हो, तो वहां पे भी प्रमोशनल मटेरियल है, राइट? देन ओवरऑल ब्रांड का प्रमोशन. दीज आर फ्यू एडवर्टाइजमेंट्स. आई हैव सो मेनी मोर थिंग्स टू शेयर, सो मैं थोड़ा सा इसमें फास्ट जा रहा हूँ. ये कंटेंट में, क्योंकि बाकी चीजें थोड़ी सी ब्रॉडर है. तो
थोड़ा सा उसमें फोकस ज्यादा करना है मुझे. Lexipen billboard campaign grips viewers. So this is their outdoor hoardings or billboards as they call. So these are the banners which are displayed by the company. उनका एक ब्रांड था लेक्सी स्लिम ब्रांड, उसके लिए उन्होंने खाली बैनर के थ्रू कैंपेन किया था, पूरे बैनर्स. उसमें ये दिखाया हुआ है कि ये जो बंदा आपको दिख रहा है ना बैनर पे, इज अ मैन हु इज, यू फील लाइक अ मैन इज हैंगिंग आउट देयर, है ना. तो 3D रेप्लिका है एक पर्सन की, वो 3D मैन हैंगिंग ऑफ अ पेन, ऐसा उन्होंने. तो अगर आप एक होर्डिंग देखते हो तो वो रियल टाइम में आप होर्डिंग देखते हो तो वो एक अलग व्यू आपको आ जाएगा एंड इट विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट. दीज आर डिफरेंट ब्रांड प्रमोशन. तो साइनेज बोर्ड्स की हम लोग बात करते हैं, लेक्सी के साइनेज बोर्ड्स. तो शॉप्स के ऊपर जो बोर्ड्स होते हैं, इल्यूमिनेटेड बोर्ड, आप तो बोर्ड्स देख सकते हो लेफ्ट साइड में पुणे के होलसेल मार्केट में. एंड ओवरऑल ब्रांड प्रमोशंस में यू कैन सी द कंपनी इज इन दुबई. सो आप दुबई में यहाँ पे देख सकते हो उसका लेक्सी का ब्रांडिंग है. या डिलीवरी वैन से पोलैंड में भी ब्रांडिंग हो रहा है कंपनी का. डिलीवरी वैन्स आर पेंटेड विथ लेक्सी. या कवर्स है फिलीपींस में, कार के ऊपर के कवर्स है ना, स्टेपनी के ऊपर, तो वो कवर्स आर आल्सो ब्रांडेड बाय द कंपनी. सो देयर आर डिफरेंट वेज. बीच अम्ब्रेलाज है, स्कूल्स में प्रमोशन कर रहे हैं बिकॉज अगेन दिस इज चिल्ड्रन सेंट्रिक प्रोडक्ट आल्सो. These are some fairs and exhibition where company participates. एक क्वेश्चन आ सकता है पर्टिकुलरली मार्केटिंग वालों को, बिकॉज आज के डेट में क्या हो रहा है, कंपनीज आर बिकमिंग वेरी स्मार्टर एंड दे वांट यू टू सजेस्ट कि मार्केट कैसे करना चाहिए, प्रमोट कैसे करना चाहिए प्रोडक्ट. तो अलग अलग तरीके क्या है, व्हाट आर द इनोवेटिव वेज ऑफ प्रमोटिंग, राइट. एंड मेनी टाइम्स दे आस्क यू अ क्वेश्चन, यार हटके कुछ बताओ. मतलब जो नॉर्मल होता है ना वो मत बताओ मुझे, वो तो हम सबको पता है. ऐसा कुछ बताओ जो हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है. ऐसे कुछ प्रमोशनल चीजें जो हम नहीं कर रहे. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दूसरी कंपनी का, ठीक है. होप यू आर एंजॉइंग, होप यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड. स्टूडेंट्स, Yes, sir. Yes, sir, we are enjoying. yeah. So these are live placement experiences which I have came across from my student. So I thought this is very important to share because वहां पे जो भी सिचुएशंस आए हैं आप पहले से उसके लिए प्रिपेयर रहने चाहिए कि क्या क्या हो सकता है. जैसे फालेरो करके कंपनी, सॉरी मैप्रो कंपनी, आपको पता है, सबको पता है मैप्रो फूड्स. तो मैप्रो का एक प्रोडक्ट आता है फालेरो चॉकलेट, राइट. तो मेरा एक स्टूडेंट गया था मैप्रो में इंटरव्यू देने के लिए. तो पहला राउंड उसने क्लियर किया, दूसरा राउंड था मार्केटिंग के साथ. तो मार्केटिंग राउंड में क्या हो गया कि ऐसी ही चीज होगी. नाउ जो मार्केटिंग मैनेजर था उसने उसको जो भी बताया ना, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो एज यूजुअल उसने बताया कि देखो फालेरो का स्किल सेल बढ़ना चाहिए, राइट. सो आई वांट टू इंक्रीज सेल ऑफ माय फालेरो चॉकलेट. तो आप बताओ क्या क्या हो सकता है. एंड उसने एक एग्जांपल दिया, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया. वो सुनने लायक एग्जांपल है. जैसे हम लोग कार के या कोई भी शोरूम में जाते हैं तो वहां पे वेटिंग पे जब बैठते हैं ना, तो वहां पे एक बाउल रहता है, राइट. वेटिंग पे एक टीपॉय रहता है, वहां पे बाउल्स रखे रहते हैं और बाउल्स में कुछ चॉकलेट होते हैं एंड दैट्स रूटीन, राइट. सो दैट आप वेटिंग कर ही रहे तो एक दो चार चॉकलेट्स यू कैन टेस्ट दो चॉकलेट्स, राइट. तो ये जो मार्केटिंग मैनेजर था उसका कहना था कि ये जितने भी शोरूम्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल शोरूम से, कार के शोरूम से, टू व्हीलर के शोरूम से, वहां पे जो भी चॉकलेट्स रहते हैं वो मुझे फालेरो होना चाहिए. आप समझ रहे हो एग्जैक्टली इनका थिंकिंग कैसे होता है. सो व्हेन दे से आउट ऑफ द बॉक्स यू हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट वे. हम लोग क्या सोचते हैं जनरली कि ओके ग्रोसरी ओनर्स है, ग्रोसरी शॉप्स है, उसके पास चॉकलेट है, उसमें फालेरो होना चाहिए, राइट. मॉडर्न ट्रेड में, मॉल्स में या रिटेल जितने भी है, बिग बाजार एंड ऑल मोर, वहां पे फालेरो का स्टॉक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पुश होना चाहिए, फालेरो के ब्रांड्स डिस्प्ले ज्यादा होने चाहिए एंड दैट्स इज नॉर्मल. बट आउट ऑफ द वे जाके अगर सोचना है तो फिर आपको कुछ नया तरीका बोलना पड़ेगा, राइट.
नाउ आई ऑलवेज फील कि ये लास्ट मिनट वाली कुछ चीजें, इसमें से कुछ चीजें ना वो लास्ट मिनट वाली नहीं, मतलब डिफिकल्ट है यार कि लास्ट मिनट में आपको ये क्लिक होगा क्या कि यार ऐसा नहीं ऐसा करते हैं. सो आई ऑलवेज फील कि थोड़ा सा पहले से अगर हम सोच के रखते हैं कि क्या क्या करना है यार, हमें क्या क्या सोचना पड़ेगा, क्या क्या हम चीजें डिसाइड करके रखते हैं. अगर वो बंदा बोलता है कि यार नहीं, टेल मी समथिंग डिफरेंट, टेल मी समथिंग हटके, तो फिर आप खाट से बता सकते हो कि यार ओके आई डू दिस दिस दिस. सो वेट फॉर हिज क्वेश्चन, एंड व्हेन द क्वेश्चन कम्स अप फायर एट. ठीक है. और एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा, थोड़ा सा डाइवर्जन है, बट एक बार कैंपस प्लेसमेंट में ऐसा हुआ था हमारे यहाँ पे सेगढ़ में कि एक लड़की आई थी, वो अंदर गई प्लेसमेंट के रूम में और इंटरव्यू था सेकेंड राउंड का. तो जैसे शी वेंट इनसाइड एंड शी वेंट इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर एंड शी सैट ऑन द चेयर. ठीक है. जैसे ही वो चेयर पे बैठ गई, इंटरव्यूअर टोल्ड हर मिस्टर मिस सो एंड सो, व्हाट ऑल वाज हर नेम, आई डोंट वांट टू सी योर फेस. राइट. समझ रहे हो क्या हो रहा है? आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हो, इतनी मेहनत करके आ रहे हो, पहला राउंड आपने क्रैक किया है, दूसरे राउंड में आप अंदर जा रहे हो रूम में, अंदर जाके आप बैठ रहे हो, थोड़ा सेटल हो रहे हो, और इंटरव्यूअर सामने वाला बोल रहा है आई डोंट वांट टू सी योर फेस. व्हाट डू? पीपल में क्राई, पीपल में टोन डाउन, राइट? पीपल में फील वेरी बैड अबाउट इट, पीपल विल लूज देयर करेज, पीपल विल लूज देयर मोरल. खत्म हो गया यार चांस, एक अच्छी कंपनी निकल गई मेरे हाथ से. वो लॉट ऑफ थॉट्स विल कम इन योर माइंड, राइट, एट दिस स्टेज. बट दिस पर्टिकुलर गर्ल वाज डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट. उसने क्या किया, उसने उसकी कुर्सी घुमाई, राइट? उसने उसकी कुर्सी घुमाई एंड शी सैट इन अ पोजीशन वेयर इन शी वाज शोइंग हर बैक टू एन इंटरव्यूअर, एग्जैक्टली ऑपोजिट वे पे. बराबर है? तो हम इंटरव्यूअर को फेस करके बैठते हैं ना अंदर जाने के बाद. तो उसने कुर्सी घुमाई और वो उल्टी तरीके से बैठ गई, वेयर शी वाज शोइंग हर बैक टू द इंटरव्यूअर एंड शी सेड सर आता नाउ, करणार yeah. So then she said, I am not showing you my face, sir. Now you can take my interview. And of course, she made an impact. She made an impact at the beginning of the interview. And see the courage, see the presence of mind. हो सकता है ऐसे ही कुछ सिचुएशंस आप लोग एक्सपीरियंस करें. इसमें अलग अलग तरीके से कंपनी आपको टेस्ट करती है, क्योंकि काफी सारा टैलेंट अवेलेबल है मार्केट में, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो रेडी है, एंड कंपनी के पास काफी चॉइस है सिलेक्ट करने के लिए, है ना? उनके पास ऑप्शन ज्यादा है. तो वी विल हैव टू प्रिपेयर बेटर, विल हैव टू प्रिपेयर स्ट्रॉन्गर. नॉर्मल होके नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन हमें करना पड़ेगा. ओके, कमिंग बैक टू लेक्सी, ये ब्रांड का अलग अलग प्रमोशन है, अलग अलग एरियाज में अलग अलग. लेट इट बी एयरपोर्ट, लेट इट बी शॉप्स, लेट इट बी होर्डिंग्स, राइट, लेट इट बी मॉल्स. आप देख सकते हो अलग अलग कंट्रीज में प्रमोशन. This is again different way of promotion. They have come out with t-shirts, they have come out with caps, they have come out with hangouts, they have come out with a table material, table stands, pen stands, which wherein a single opportunity they don't want to leave for branding their product. Watches, inflatable. Mind you, ये कंपनी का खुद का प्रेजेंटेशन है, बराबर है, मैंने बनाया नहीं, मुझे वो रेडीमेड मिला, मैंने वो उठाया और मैं आपको वही दिखा रहा हूँ. सो दिस इज वेरी जेन्युइन. फ्री पॉइंट ऑफ सेल मटेरियल, लकी ड्रॉज रन करते हैं, सोशल गैदरिंग होता है, डीलर्स के मीटिंग्स होते हैं, डीलर के साथ घुल मिलने के लिए, डीलर्स को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, डीलर्स को मोटिवेट करने के लिए विजिट्स करते रहते हैं कंपनी डीलर्स को. नाउ दिस वाज मोर अबाउट a particular company. Now what I would like to talk about is yeah, hope you are able to see the screen now. I have changed the screen and I've gone for something different.
हो सकता है कि व्हाट ऑल नाउ ऑनवर्ड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट थोड़ा सा फिलोसॉफिकल लगे, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल आपको शायद लगे, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. डज एवरीवन अंडरस्टैंड मराठी? या और कोई है जो ग्रुप में है जो दोज हु डोंट अंडरस्टैंड मराठी? No, Yes, sir. sir. Everyone Comfortable with understands Marathi. Marathi. कम्फर्टेबल विथ मराठी, ठीक आहे. त्यामुळे मध्ये मध्ये मराठीत बोललो तर चालणार आहे तुम्हाला, नाही तर मग परत Yes, प्रॉब्लेम sir. होतो. Yes. Yes, sir. या तर स्टुडंट्सनी काय काय प्रिपेअर केलं पाहिजे त्याच्यासाठीचं हे एक डॉक्युमेंट आहे. आपण याला व्हिजन डॉक्युमेंट म्हणू, व्हिजन डॉक्युमेंट फॉर प्लेसमेंट असं म्हणलं तरी चुकीचं होणार, थोडंसं ब्रॉडर आहे. पण या सगळ्याचा फोकस आपला स्वतःचा अवेअरनेस आहे, स्वतःला प्रिपेअर करण्याचा एक प्रयत्न आहे. MBA हा एक प्रोफेशनल कोर्स आहे, त्यामुळे अकॅडमिक आणि प्रोफेशनल या दोन्ही फ्रंटवर आपल्याला लढायचं आहे, दोन्ही फ्रंटवर आपल्याला स्वतःला तयार करायचं आहे. याच्यामध्ये अर्थातच इंग्लिश सुधारणं, इंग्लिश कम्युनिकेशन, त्याच्यासाठी इंग्लिश व्होकॅब्युलरी आपली सुधारायला पाहिजे. म्हणून तुम्ही कुठलाही एक इंग्लिश न्यूजपेपर सुरुवातीला घ्या. जो ऑलरेडी वाचत असाल तर मग बिझनेस न्यूजपेपर वाचायला लागा. म्हणून मग इथे तुम्हाला मी टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस किंवा एनी न्यूजपेपर, तिथूनच मी सुरुवात करतोय. यातल्या ज्या गोष्टी तुम्ही करत असाल, तुम्ही समजा याच्यावर टिकमार्क करत असाल तर उत्तम आहे. काही गोष्टी करत असाल तर फार चांगलं आहे, तुम्ही ऑलरेडी या पाथवरती पुढे आहात असं मी म्हणेन. सुरुवातीच्या स्टेजला नाही आहात, ऍडव्हान्स स्टेजला असं मी म्हणेन. त्यानंतर कुठलाही बिझनेस न्यूजपेपर. आता कसं आहे, स्पेशलायझेशन वाईज आपण बिझनेस न्यूजपेपर मध्ये पण काही काही पेपर काही स्पेशलायझेशन साठी जास्त छान आहेत. इकॉनॉमिक टाइम्स टू सम एक्सटेंट मार्केटिंग वाल्यांना चांगला आहे, फायनान्स साठीही चांगला आहे. पण फिनान्शियल एक्सप्रेस जर तुम्ही बघितलात तर इंडियन एक्सप्रेस ग्रुपचाच न्यूजपेपर आहे, फ्रीली अवेलेबल आहे. आता न्यूजपेपर तुम्ही कुठे वाचाल? आयदर तुम्ही ऍप वरती वाचू शकता, ऍप इन्स्टॉल करा आणि वाचा, किंवा तुम्ही PDF वरती जाऊन PDF डाउनलोड करून वाचू शकता तुमच्या लॅपटॉपवर किंवा डेस्कटॉपवर. तोही एक ऑप्शन अवेलेबल आहे. सो इकॉनॉमिक टाइम, फायनान्शियल एक्सप्रेस, बिझनेस स्टँडर्ड किंवा कुठलाही एक न्यूजपेपर, याच्यातनं तुम्हाला बिझनेस हॅपनिंग्स कळतील आणि कायम तुम्ही अपडेटेड राहाल. कारण प्रॉब्लेम असा आहे की फॉर द प्लेसमेंट्स वी जनरली डोंट अप्लाय फॉर ओनली वन कंपनी, वी अप्लाय फॉर सो मेनी कंपनीज एंड इफ दे आर फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर, जैसे FMCG है, रिटेल है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, सर्विसेज वाले कंपनी है, इंजीनियरिंग की कंपनीज है, B2B कंपनीज है. तो हर एक केस में अलग नॉलेज लगता है, हर एक सेक्टर अलग है, सेगमेंट अलग है. तो हर एक के लिए अपडेट करना लास्ट मिनट पे पॉसिबल नहीं, लेकिन इफ यू आर रीडिंग अ बिजनेस न्यूज़पेपर, आपके पास हमेशा अपडेट रहेंगे, क्योंकि बिजनेस न्यूज़पेपर विल कवर अबाउट ऑल द सेक्टर्स. तो आपके जो इंटरेस्ट वाले सेक्टर्स है, एक चीज एन्श्योर करो, तुमचे जे फेवरेट सेक्टर्स असतील त्या सेक्टरवरती फोकस करा, त्या सेक्टरवर कायम अपडेटेड राहा. पर्टिक्युलरली सेमिस्टर 2 चे स्टुडंट्स, तुमच्याकडे भरपूर वेळ हे सगळं करायला. कॅम्पस प्लेसमेंट सुरू होतील 3rd सेमिस्टरला, त्यावेळेला तोपर्यंत तुमची तयारी चांगली होईल. सेमिस्टर 4 चे जे स्टुडंट्स आहेत, तुमच्याकडे वेळ कमी आहे. आयदर तुम्ही ऑलरेडी काही तुमच्यापैकी प्लेस्ड असतील, काही जण इंटरव्ह्यू देत असतील, तर कमी वेळ आहे, त्याच्यात तुम्ही स्वतःला जेवढं गिअर अप करू शकाल कमीत कमी वेळात तेवढं उत्तम होईल. या व्यतिरिक्त आउटलुक, इंडिया टुडे ही जी मॅगझिन्स आहेत ना, ही जनरल रिडिंगचे मॅगझिन आहेत, आउटलुक किंवा इंडिया टुडे. बऱ्याचदा आता मी पुढे थोडंसं खोलात जाणार आहे ग्रुप डिस्कशन टॉपिकवर वगैरे, पण सोशल टॉपिक्स येतात. सोशल टॉपिक्स मध्ये आपला सोशल अवेअरनेस पाहिजे आणि एक ओपिनियन फॉर्म व्हायला पाहिजे. एखादी गोष्ट जी घडली आहे ती चांगली आहे का वाईट आहे, त्याच्यावर दोन्ही गोष्टी आहेत. सो एनी टॉपिक कुड हॅव पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह, पण द ओपिनियन विच वी आर फ्रेमिंग, जे काही आपण ओपिनियन तयार करतोय सपोर्ट मध्ये किंवा फेवर मध्ये किंवा अगेन्स्ट मध्ये, त्याला जस्टिफाय करण्यासाठी आपल्याकडे सफिशियंट पॉइंट्स पाहिजे. बरोबर आहे? ते पॉइंट्स तुम्हाला या रिडिंग मधनं मिळतील. बऱ्याचशा न्यूजपेपर्स मध्ये एक स्पेशल कव्हर स्टोरी असते, एक पूर्ण आर्टिकल असतं ज्याच्यात सगळे पर्स्पेक्टिव्ह कव्हर होतात, एखाद्या गोष्टीच्या प्लस साठी किंवा मायनस साठी, किंवा काही मॅगझिन्स मध्ये तर बॅलन्स असतं, म्हणजे प्लस आणि मायनस दोन्ही दिलेले. तर एखादा इश्यू फक्त वाचला तर तुम्हाला सगळ्या गोष्टी कळतात. एखादी सोशल रिलेव्हन्स घटना घडलेली, किंवा लेटेस्ट टेक दी रशिया अँड युक्रेन क्रायसिस,
याच्याबद्दल नसेल वाचलं तर एखादा इश्यू जो याला डेडिकेटेड आहे की याच्या इंडियावर काय इफेक्ट होणार, तर मुळात तो क्रायसिस काय आहे, त्याच्यात काय काय घडलंय, इंडियाने काय पॉलिसी घेतली, आता हा जनरल अवेअरनेस वाला पार्ट आहे. पण कसं होतं प्लेसमेंट्समध्ये सुरुवातीच्या लेवलला रिटन टेस्ट असते, FT म्हणता तुम्ही, आणि मग पुढच्या स्टेजला ज्या कंपन्यांना जास्त मुलं अप्लाय करतात तिथे ग्रुप डिस्कशन असतं, इनएव्हिटेबल असतं. त्यामुळे आपल्याला GDचं स्किल लागतं, त्याच्यामध्ये टॉपिकचं नॉलेज लागतं आणि टॉपिक रिलेटेड माहिती लागते. दुसरा जो सोर्स आहे तो बिझनेस टुडे किंवा एनी बिझनेस मॅगझिन. आउटलुक बिझनेस आहे, बिझनेस टुडे आहे, बिझनेस वर्ल्ड आहे, ही सगळी बिझनेस मॅगझिन ही फक्त बिझनेसच्या स्टोरीज कव्हर करते. बिझनेस वर्ल्ड मध्ये किंवा कॉर्पोरेट वर्ल्ड मध्ये काय घडतंय ते याच्यात तुम्हाला डेडिकेटेड वाचायला मिळेल. काही बुक्सची नावं मी दिली, मॅन्डेटरी नाहीये, कंपल्सरी नाहीये, पण ही काही चांगली पुस्तक आहेत जे आपण वाचलं तर आपलं इंग्लिश, आपली थिंकिंग प्रोसेस बरोबर आहे, या गोष्टी डेव्हलप होतील, नॉलेज बेस वाढेल, अशी ही काही आहेत. तर हे ऑथर्स आहेत बेसिकली. या ऑथरची कुठलीही चांगली काही पुस्तकं वाचली तर इट विल बी व्हेरी गुड टू यू. विक्रम शेठ असेल किंवा फेडरिक फोर्सिट असेल, अगाथा क्रिस्टी आहे, सिडनी शेल्डन आहे, जेफ्री आर्चर आहे, हे काही टिपिकली मॅनेजमेंट ऑथर्स नाही, यांच्या कादंबरी आहेत, लाईक नॉवेल्स आहेत. तर ती वाचल्यानंतर कुठल्याही याच्यात फेवरेट, 1-2 फेवरेट तुम्ही घेऊन ती वाचू शकता. कुठलीही 15-20 जरी तुम्ही वाचली तरी त्याच्यामधनं तुम्हाला खूप फायदा होईल. याच्यात तुमचं व्होकॅब्युलरी वाढेल, इंग्लिशचा शब्दसंग्रह आपण जो मराठीमध्ये म्हणतो तो वाढेल तुमचा, आणि मग इंग्लिश स्पीकिंग किंवा बोलताना अडथळणं अशा गोष्टी होणार नाही. स्टुडंट्स मस्ट हॅव रेड एनी ऑफ द 2 बुक्स. आता ही काही चांगली बिझनेस बुक आहे, अशा अनेक आहेत. मी कंपल्शन नाही करणार हीच वाचावं, पण ही काही चांगली बुक म्हणून मी डेफिनेटली तुम्हाला रेकमेंड करेन. जसं 7 हॅबिट्स ऑफ हायली इफेक्टिव्ह पीपल, आता 8वी हॅबिट आलेली आहे, किंवा 6 सिग्मा वे आहे. उबाळे सरांनी तुम्हाला सांगितलं असेल, ही इज एक्सपर्ट इन प्रोडक्शन अँड ऑपरेशन्स. 6 सिग्मा वे वर एक सुंदर पुस्तक आहे, किंवा मॅकिन्सी वे हे एक उत्कृष्ट बुक आहे, किंवा ली आयोकाचं आयोका, नंतर विनिंग जॅक वेल्च आणि सुजी वेल्चवर, अगेन वंडरफुल बुक. विंग्स ऑफ फायर आपले स्वतःचे APJ अब्दुल कलामांचं बुक आहे, किंवा हू मूव्ड माय चीज स्पेन्सर जॉन्सन, किंवा व्हॉट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिझनेस स्कूल, हे पण एक छान बुक आहे. बिल्डिंग वेल्थ, फायनान्स वाले, असे थोडेसे आपण डिवाइड करू शकतो फायनान्ससाठी. जसं फायनान्सच्या स्टुडंटसाठी तुम्हाला सांगितलं असेल, माहिती असेलच, रिच डॅड अँड पुअर डॅड हे एक पुस्तक आहे जे छान आहे, किंवा रोमान्सिंग द बॅलन्स शीट म्हणून अनिल लांबा म्हणून एक आहे फायनान्सचा ऑथर, त्यांचं पुस्तक आहे रोमान्सिंग द बॅलन्स शीट. गुगलला टाकलं की तुम्हाला मिळेल, रोमान्सिंग द बॅलन्स शीट. माहिती नसेल तर नोट करू शकता. किंवा रिच डॅड पुअर डॅड हे तुम्हाला माहित असेल. सिमिलरली बिल्डिंग वेल्थ हे पण एक चांगलं पुस्तक आहे. मार्केटिंगच्या साठी अर्थातच बरीच आहेत, देण्यासारखी तर खूप आहेत, पण विनिंग एक चांगलं आहे. या व्यतिरिक्त इथे न लिहिलेली म्हणाल तर पोझिशनिंग द बॅटल फॉर युअर माइंड, अल राईज अँड जॅक ट्राउट ची सिरीज आहे, किंवा डिफरन्शिएट ऑर डाय नावाचं पुस्तक आहे, म्हणजे मार्केटिंगच्या फॅकल्टी तुम्हाला त्यात गाईड करतील, इंटरेस्टिंग तुम्हाला कसं असेल. त्यानंतर एक खूप सुंदर पुस्तक आहे 22 इम्युटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग. 22 लॉज आहेत मार्केटिंगचे जे इम्युटेबल आहेत, म्हणजे कॉपी करण्यासारखे, जे फॉलो करण्यासारखे. ते पण एक सुंदर पुस्तक आहे. वेगवेगळे 22 लॉज आहेत बेस्ट ऑन वेगवेगळ्या कंपनीज. एक लॉ मी तुम्हाला सांगतो फक्त, बाकी जास्त जात नाही. पहिला लॉ त्यातला असा आहे, फर्स्ट मोवर ऍडव्हान्टेज, म्हणजे कुठली गोष्ट करताना तुम्ही त्याच्यात पहिलं असायला पाहिजे. हा लॉ असं सांगतो की लोक फक्त पहिला जो आहे त्याला लक्षात ठेवतात, दुसरा तिसऱ्याला ठेवत नाही. फॉर एक्झाम्पल, मी जर तुम्हाला विचारलं हु इज द फर्स्ट मॅन हु लँडेड ऑन मून, चंद्रावरती पहिला पाय ठेवणारा माणूस कोण आहे, तर मला आय एम शुअर तुम्ही 100% लोक तुमच्यातली सांगतील नील आर्मस्ट्रॉंग. बरोबर आहे? एम आय राईट? Yes, sir. राईट. पण जर मी विचारलं दुसरा कोण आहे, तिसरा कोण आहे, तर मलाही माहित नाही आणि कदाचित तुम्हालाही माहिती नसेल, कारण आपण दुसरा तिसरा लक्षात ठेवत नाही. म्हणून हा लॉ सांगतो की तुम्ही पहिलं असावं सगळ्या फील्डमध्ये. पहिला जो असेल त्याला मॅक्सिमम ऍडव्हान्टेज मिळतो, ज्याला हा लॉ म्हणतो फर्स्ट मोर ऍडव्हान्टेज. असे अजून 21 लॉ आहे, मी सगळे आत्ता घेणार नाही,
तो एक वेगळा एक्सरसाइज आहे. पण एक पुस्तक म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं, किंवा एक खूप सुंदर पुस्तक आहे ऍडव्हर्टाइजमेंट रिलेटेड. ओरिजिनल जे वर्ल्ड रिनाउंड पुस्तक आहे त्याचं नाव आहे ऑगिव्हले, डेव्हिड ऑगिव्हले ऑन ऍडव्हर्टायझिंग. सो पुस्तकाचं नाव आहे ऑगिव्हले ऑन ऍडव्हर्टायझिंग. ऑगिव्हले ऑन ऍडव्हर्टायझिंग. तुमच्या लायब्ररीत असेल, तुम्ही नेटवरही सर्च करू शकता. हे सुंदर पुस्तक आहे. ऑगिव्हले अँड मॅन्थर ही जगातली सगळ्यात जुनी आणि उत्कृष्ट ऍडव्हर्टाइजमेंट कंपनी आहे. त्या कंपनीचं सीईओ लिहिलेलं हे पुस्तक आहे. त्याचं नाव डेव्हिड ऑगिव्हले. हे पूर्ण पुस्तक ऍडव्हर्टायझिंग वर आहे. मार्केटिंगचे स्टुडंट पर्टिक्युलरली सुंदर पुस्तक आहे, आणि बाकीच्यांना पण इंटरेस्ट असेल तर. पण मग आपला इंडियन ऑगिव्हले कोण आहे? आपला इंडियन ऑगिव्हले आहे पियुष पांडे, बरोबर. त्यांनी स्वतः लिहिलेलं एक पुस्तक आहे, त्याचं नाव आहे पांडेमोनियम. पांडेमोनियम उत्कृष्ट पुस्तक आहे. पियुष पांडे ऑन ऍडव्हर्टायझिंग, ज्याचं नाव आहे पांडेमोनियम. पियुष पांडे हा O&M इंडियाचा क्रिएटिव्ह हेड. त्यांनी ज्या वेगवेगळ्या ऍड्स ऍक्च्युअल तयार केला त्या ऍडव्हर्टायझिंग आणि त्याच्या मागच्या स्टोरीज या पुस्तकामध्ये. सो अगेन ब्युटिफुल बुक. हातात घेतलं की ठेवणार नाही खाली, इतकं सुंदर पुस्तक आहे, राईट. फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला त्यातली एक स्टोरी सांगतो. होप यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड. अदर स्पेशलायझेशन पर्टिक्युलरली मी मार्केटिंग जरा जास्त सांगतोय त्यामुळे. पॉन्ड्स क्रीमची स्टोरी आपल्याला माहिती आहे. पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, बरोबर आहे. विंटर चालू झाला, हिवाळा चालू झाला की आपल्याला हा प्रॉडक्ट लागतो, कोल्ड क्रीम, बरोबर आहे. आणि पॉन्ड्सचं कोल्ड क्रीम फेमस आहे. तर त्याची एक ऍड यायची, त्याच्यामध्ये असे शब्द होते गुगली बुगली वुश, राईट. ऍड मध्ये असे शब्द यायचे गुगली बुगली वुश. तसा बघायला गेलं तर या शब्दाला काहीच अर्थ नाही, जे काही या शब्दाचं काही डिक्शनरी मिनिंग नाही. पण याच्या मागे एक स्टोरी आहे की पियुष पांडेनी ही स्वतः दिली आहे त्या पुस्तकामध्ये. त्याची बायको त्याचे पियुष पांडेचे गाल ओढायची आणि त्याचे चिक्स म्हणजे गाल असे चांगले आहेत म्हणजे, तर ती नेहमी त्याचे गाल ओढायची आणि त्याच्यावरनं आणि उगली बुगली वुश टाईप सिमिलर वर्ड्स शी यूज टू से. तर त्याच्यावरनं त्याला ते इन्स्पिरेशन आलं की ही थीम जर आपण वापरली. नाव लुक ॲट द प्रॉडक्ट. कोल्ड क्रीम आहे आणि हिवाळ्यामध्ये सगळ्यात जास्त तुमचं फेस असतो जो एक्सपोज होतो, बरोबर, विंटरला. आणि फेसच शक्यतो इचिंग होतं आणि गाल त्यातले पहिले ते जास्त फुटतात, आपण नेहमी म्हणतो तसं. त्यामुळे त्याच्यासाठी हे कोल्ड क्रीम चांगलं आहे हे इंडिकेट करणं आवश्यक होतं. किंवा त्यांची कॅडबरीची त्याची पहिली ऍड आहे, कुछ खास है हम सभी में. इफ यू कॅन रिमेंबर दॅट जिंगल. अवॉर्ड विनिंग ऍडव्हर्टाइजमेंट आहे ही. ऍडव्हर्टाइजमेंट अशी होती की एक क्रिकेटची मॅच चालली, शेवटचा बॉल आहे आणि आपला हिरो आहे बॅटिंगला आणि त्याची जी फियांसी आहे ती ऑडियन्स मध्ये बसलेली आणि शेवटच्या बॉलवर 6 मारायचे ऍज युज्युअल. आणि एव्हरीवन इज प्रेइंग, प्रत्येकाची इच्छा आहे की यांनी आता 6 मारावी म्हणजे यांची टीम जिंकेल. तर फायनली तो बॉल टाकला जातो. आपला जो हिरो आहे तो फटका मारतो, 6 साठीच मारतो आणि शेवटी तो हवेत असतो बॉल. the ball is in the air for a long time and finally it crosses boundary. इथपर्यंत आपलं नॉर्मल आहे. पण ह्याच्यानंतर जे घडतं ते थोडंसं वेगळं होतं. ती खूप जुनी ऍड आहे. त्याच्यामध्ये असं दाखवलंय की त्याची जी फियांसी आहे ती ऑडियन्स मध्ये बसलेली असते स्टेडियम मध्ये आणि ती पळत पळत मैदानात येते, ग्राउंड मध्ये येते आणि इन अ व्हेरी नाईस झिगझॅग फॅशन शी रन्स इन द ग्राउंड. सिक्युरिटीचे लोक तिला पकडायचा प्रयत्न करतात, ती त्यांना अवॉइड करते. शी ट्राईज टू अवॉइड देम अँड शी गोज अँड ग्रीट्स हर fiancé, the hero. So and then the jingle comes up, कुछ खास है हम सभी में. तो ही एक सुंदर कॅडबरीची ऍड होती जेव्हा कॅडबरी युथ साठी स्वतःला प्रोजेक्ट करत होती. त्याच्या आधीपर्यंत काय होतं, कॅडबरी हा चिल्ड्रनचा प्रॉडक्ट होता. त्याच्यानंतर त्यांनी ठरवलं की आपण हा युथ साठी प्रॉडक्ट करायचा. मग युथला अपील होईल असं काहीतरी करायला पाहिजे, ऍड बनवायला पाहिजे, म्हणून ही ऍडव्हर्टाइजमेंट बनली. ही ऍड पण बनवली पियुष पांडेने. तर अशा अनेक 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 स्टोरी सगळ्या मी सांगितल्या तर तुम्ही पुस्तक नाही वाचायचे, त्यामुळे मी आता सांगणार नाही, 2च सांगेन. अशा अनेक स्टोरी त्या पुस्तकात. अपार्ट फ्रॉम दॅट थोडस माहिती काय काय पाहिजे की सध्या पॉलिटिकल सिस्टीम्स काय आहेत, इंडियन ज्युडिशरी सिस्टीम्स कशी आहे, लॉची सिस्टीम कशी आहे, त्याच्यानंतर इकॉनॉमीचा आत्ता सिनारिओ काय, बजेटमध्ये आता काय काय गोष्टी रिसेंट बजेटमध्ये झाल्या, बरोबर आहे, वेगवेगळी जर्नल्स,
स्टॉक मार्केट बद्दल ओव्हरव्ह्यू. आता हे थोडंसं व्हेरी होईल, म्हणजे जर मार्केटिंग स्टुडंट्स फायनान्शियल मार्केटिंगला अप्लाय करत असतील तर मग त्यांनाही लागेल. फायनान्शियल स्टुडंट जे स्टॉक मार्केट रिलेटेड काम करत असतील त्यांना लागेल, किंवा HR चे स्टुडंट ज्या फायनान्शियल कंपनीमध्ये HR ला अप्लाय करत असतील तर त्यांनाही बेसिक इन्फॉर्मेशन लागेल. ऍडव्हान्स लागणार नाही त्यांना, पण बेसिक लागेल. मेजर हॅपनिंग्स दॅट हॅव हॅपन इन द वर्ल्ड आणि वेगवेगळी जर्नल, त्याच्यामध्ये मोस्ट अपडेटेड ट्रेंड तुम्हाला मिळतात. या व्यतिरिक्त एक स्टँडर्ड रेफरन्स बुक आपल्या रिस्पेक्टिव्ह मेजर्स, मार्केटिंग असेल तर अर्थातच कोटलर इज रेकमेंडेड, पण बाकी स्पेशलायझेशन्स मध्ये फायनान्स असेल तर मे बी IM पांडे और खानन जैन, HR मध्येही काही उत्कृष्ट ऑथर्स आहेत, ममोरिया असेल, अशोक तापा असेल आणि अनेक ऑथर्स आहेत. तुमचे जे रिस्पेक्टिव्ह सब्जेक्ट फॅकल्टीज आहेत ते तुम्हाला रेकमेंड करतील. एक मी म्हणलेलं आहे स्टँडर्ड, पण एकच्या ऐवजी 2-3 असू शकतात. आता इथे थोडासा फरक आहे. ही जी पुस्तकं मी रेकमेंड करतोय, ही जी बुक्स मी रेफर करतोय, याचा अर्थ असा आहे की ही बुक आपल्याकडे असावी कायमची, म्हणजे ही परचेस करायची. हे आपण लायब्ररी मधनं घेणारी पुस्तकं नाही. प्लीज रिमेंबर, ही पुस्तकं आपल्याला विकत घ्यायची, कारण आपल्याकडे लाईफ टाईम राहणार आहेत. मनोरमा इयर बुक हे एक सुंदर बुक आहे, दरवर्षी येतं. त्याच्यामध्ये पूर्ण वर्षभरातल्या हॅपनिंग्स काय काय झाल्या ते एक पुस्तक नुसतं घेतलं तर वर्षभरातल्या घडामोडी कळतात. म्हणजे समजा एखादा आपलं अपडेशन नसेल तर आपलं चांगल्या तऱ्हेने अपडेट होतं. या व्यतिरिक्त स्टुडंट्सनी केस स्टडीज बघाव्या, रेडीमेड केस स्टडीज ज्या अवेलेबल आहेत, किंवा तुम्ही बिझनेस टुडे मध्ये, बिझनेस टुडेच्या वेबसाईटवर जा, तिथे तुम्हाला काही केस स्टडीज कंपन्यांच्या वाचायला मिळतील की त्यांनी एखाद्या मार्केटमध्ये कशी एंट्री केली, किंवा काही HR च्या केस स्टडीज आहेत. मारुतीच्या HR चा इश्यू कसा झाला, काय एक्झॅक्ट घडलं, ती केस स्टडी आहे. बरोबर, अशा काही काही केसेस, किंवा फायनान्शियल काही काही केसेस असतील, फायनान्शियल इन्क्लुजनच्या केसेस असतील, किंवा फायनान्शियल इरेग्युलॅरिटी गव्हर्नन्सच्या केसेस असतील, सत्यमची केस फॉर एक्झाम्पल, तर अशा काही काही केसेस ज्या लँडमार्क केसेस आहेत त्या आपल्याला माहिती पाहिजे. केस म्हणायचा अर्थ असा आहे बिग पूर्ण स्टोरी माहिती पाहिजे, म्हणजे इश्यू काय होता, प्रॉब्लेम्स कसे आले, हॅपनिंग्स कशी झाली, सोल्युशन कसं काढलं आणि ते इफेक्टिव्हली इम्प्लिमेंट कसं केलं. इथे मी म्हणलेलं आहे की आपली कॉम्पिटिशन ही बाकीच्या कॉलेजेसच्या स्टुडंट्स बरोबर, मग त्याच्यामध्ये डीम युनिव्हर्सिटी असतील, ऑटोनॉमस कॉलेज असतील, आपण युनिव्हर्सिटी वाले स्टुडंट्स आहोत. पण आपली कॉम्पिटिशन, जेव्हा आपण एखाद्या प्लेसमेंटच्या कंपनीला जातो तेव्हा तुम्ही कदाचित ऐकलं असेल की बालाजीमध्ये पण ती कंपनी आली, ती कंपनी MIT ला पण येऊन गेली. तर सगळ्या प्रकारच्या मुलांची आपली कॉम्पिटिशन आहे, म्हणजे आपल्याला स्वतःला प्रिपेअर करणं भाग आहे चांगल्या तऱ्हेने. आता टिपिकली स्पीकिंग आपण प्लेसमेंटमध्ये काय काय घडतं त्याचा एक विचार करू. आता हे सगळ्यांना ऍप्लिकेबल आहे, थोडंसं व्हेरिएशन याच्यात होईल स्पेशलायझेशन वाईज, पण ऍप्टिट्यूड टेस्ट बहुतेक ठिकाणी असते. आणि फॉर ऑल गुड कंपनीज देर इज गोइंग टू बी अन ऍप्टिट्यूड टेस्ट. असं का होतं, तर जास्त जागा कमी असतात, वेकन्सीज आर लेस अँड नंबर ऑफ स्टुडंट्स हू अप्लाय आर व्हेरी मच हाय. मी सिंहगडमध्ये कंपनीच्या प्लेसमेंट प्रिपेरेशनसाठी कित्येक लेक्चर कंडक्ट केलेली आहे वेगवेगळ्या कंपनीचे. मी आता जे एक प्रेझेंटेशन तुम्हाला दाखवलं लेक्सी पेनचं, हा त्यातला एक भाग होता. याच्या व्यतिरिक्त ITC असेल, शॉपर स्टॉप असेल, हायपर सिटी असेल, कोलगेट असेल, अनेक कंपन्यांच्यासाठी आपण हे कंडक्ट केलेली आहे की प्रिपेअर कसं करा. ऍप्टिट्यूड टेस्ट हा पहिला पार्ट आहे. ऍप्टिट्यूड टेस्ट प्रत्येक कंपन्यांची असते, स्टँडर्ड पेपर्स अवेलेबल आहेत, तुमच्या प्लेसमेंट सेलकडे असतील, किंवा गुगलवर जाऊन तुम्ही सर्च करू शकता सॅम्पल पेपर. फार काही त्याच्यात बदल होत नाही एव्हरी इयर, जवळपास तसेच असतात, तीच लेवल ऑफ डिफिकल्टी असते. तर त्याच्यावरती काम करायला लागेल. मग समजा त्यात मॅथ्स आणि क्वांटिटेटिव्ह ऍप्टिट्यूड वगैरे वगैरे गोष्टी असतील, इंग्लिश असेल, तर सरळ अगरवालचं बुक घेऊन तुम्ही क्वांटिटेटिव्ह ऍप्टिट्यूडचं बुक घेऊन प्रॅक्टिस थोडीशी करू शकता, कारण ते फर्स्ट लेवल ऑफ एलिमिनेशन आहे. ऍप्टिट्यूड जर क्लिअर झाली नाही तर आपण पुढच्या राऊंडला जात नाही, त्या दृष्टीने आपल्याला तयार करणं भाग आहे. या ऍप्टिट्यूड टेस्ट पण व्हरायटी आहे. ऍप्टिट्यूड टेस्ट प्रत्येक ठिकाणी वेगळ्या प्रकारच्या होतात, सगळीकडे सिमिलॅरिटी नाहीये. फायनान्स मध्ये या टेस्ट थोड्या वेगळ्या आहेत, प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे पॅरामीटर्स टेस्ट केले जातात. एसे रायटिंग आहेत, काही ठिकाणी एसेज लिहायला सांगतात, एखादा टॉपिक देतात त्याच्यावर एसे लिहायला सांगतात. सो इथे तुमचं थिंकिंग ॲबिलिटी, रायटिंग स्किल, प्रेझेंटेशन सगळंच
हँडरायटिंग, अप्रोच सगळं बघितलं जातं. स्ट्रेस इंटरव्ह्यू हा प्रकार बऱ्याच ठिकाणी आजकाल होतो आणि मुद्दामून प्रेशर टाकतात. जसं आपण एक सिच्युएशन बघितली, आय डोंट वॉन्ट टू सी युअर फेस, तसे थोडेसे आहेत. किंवा मुद्दाम बसवून ठेवणं बाहेर बराच काळ, अर्धा तास लोकांना वेटिंग करणं, मग बोलावणं नंतर. पण यात सुद्धा छोट्या छोट्या गोष्टी शिकण्यासारख्या. तुम्ही जर कंपनीमध्ये इंटरव्ह्यू द्यायला जात असाल, कंपनीच्या प्रिमायसेसमध्ये, तर तिथे तुम्ही काय करू शकता, वेटिंग करताय रिसेप्शनला, तिथे काहीतरी प्रेझेंटेशन चाललंय. बसल्या बसल्या काय करायचं, तर ते प्रेझेंटेशन एकदा रन केलं, दोनदा केलं, तीनदा केलं, सगळं प्रेझेंटेशन बघून ठेव. त्याच्यात तुम्हाला एक आयडिया येते की ही कंपनी आहे काय एक्झॅक्टली. जेव्हा तो क्वेश्चन येतो ना की तुम्हाला काय माहिती माझ्या कंपनीविषयी, देन व्हॉट यू डू इज यू स्टार्ट टेलिंग की अच्छा तुमची कंपनी हे सगळं करते. या व्यतिरिक्त मॅनेजमेंट गेम्स असतात. मला आठवतंय एकदा ओरॅकल कॉर्पोरेशन आली ती आणि त्यांनी एक स्टुडंट सिलेक्ट केली ती. आमची एक स्टुडंट होती वडगाव कॅम्पस मधली, सिओमला, आणि सायली रासकर, मला नावही आठवतंय. तर शेवटच्या राऊंड मध्ये मॅनेजमेंट गेम्स होतात. त्यावेळेला जवळजवळ ही एक 7-8 वर्षापूर्वीची स्टोरी आहे. 6.5 का 7चं पॅकेज होतं आणि शेवटच्या राऊंड मध्ये त्यांनी मॅनेजमेंट गेम्स ठेवल्या. म्हणजे असे वेगवेगळ्या गेम्स लोकांना खेळायला दिल्या. इट कुड बी एनिथिंग. पत्त्याचा बंगला बनवणं ही सुद्धा एक गेम असू शकते. 5 लोक एकत्र केले, पत्ते दिले, कॅट दिला आणि बंगला बनवला, आणि मग तो पडतोय आणि मग तो तुम्ही प्रयत्न करताय. त्याच्यामध्ये कोण कोण काय काय रोल प्ले करतंय हे पण एक बघत असतो ऑब्झर्वर दिसायला. किंवा एखादी असाइनमेंट दिली, ग्रुप असाइनमेंट, सगळे मिळून तयार करतात, एखादा मॉडेल बिल्ड करतायत आणि यू आर ऑब्झर्व बाय अ कंपनी पर्सन, ऑब्झर्वर, आणि ह्याच्यावरनं पण तुमचं इव्हॅल्युएशन होऊ शकतं. तर अनेक प्रकारचे ऑनलाईन गेम्स आहेत, कम्प्युटराइज गेम्स आहेत, किंवा फिजिकल मॅनेजमेंट गेम्स आहेत. प्रेझेंटेशन ऑन अ शॉर्ट टॉपिक, याच्याकडे मी परत येईल थोडंसं डिटेल. सायकोमेट्रिक टेस्ट आहेत. सायकोमेट्रिक थोड्याशा पुढच्या लेवलला होतात, की 2-3 प्रोफाईल्स असतील समजा, तर त्यातल्या कुठल्या प्रोफाईलला तुम्ही जास्त सुटेड आहात, तुमचं स्किल कशासाठी सुटेड आहे, हे ठरवायला बऱ्याचदा सायकोमेट्रिक बघितले जातात. आणि केस ऑन शॉर्ट डिस्कशन, मला आठवते एक मक्का डेमी या नावाची दुबई बेस्ड कंपनी आली ती. साधारण 12 लाखाचं पॅकेज होतं आणि प्लेसमेंट होणार होती, जॉब होता दुबईमध्ये. त्याच्यासाठी ते इंडियात आले. ते एका इंडियनची कंपनी आहे आणि 10 जणांची रिक्वायरमेंट होती, 10 जण घ्यायचे. तर सिंहगडच्या कॅम्पसला ते आले. ते पूर्ण स्टोरी मी सांगेन, मी त्यांच्या बरोबर होतो त्या काळात. दुपारी 2 वाजता प्रोसेस सुरू झाली. त्या कंपनीने काय केलंय, केस स्टडी दिली हार्वर्डची आणि ती केस सॉल्व्ह करायला दिली आणि केस सॉल्व्ह प्रत्येकाला इंडिपेंडेंट करायला सांगितली, मुलांना वेगवेगळ्या जागेवर बसवून, आणि सॉल्व्ह करून आल्यानंतर त्या केसवरती ग्रुप डिस्कशन घेतलं. त्या केसची जी थीम होती, त्या थीम वरती ग्रुप डिस्कशन त्यांनी घेतलं. म्हणजे आणि मग अनेक राऊंड ऑफ इंटरव्ह्यू झाले. त्याच्यात प्रेझेंटेशन दिले, छोटा टॉपिक दिला, त्याच्यावर प्रेझेंट करायला सांगितलं. सो हे जे केस डिस्कशन मी तुम्हाला म्हणतोय, सेम थिंग झाली ती जेव्हा शॉपर स्टॉप आली ती कॅम्पसला. शॉपर स्टॉपनी पण असंच एक छोटीशी केसलेट दिली ती 8 ओळींची, आणि ती ऍक्च्युली त्याची थीम होती लाईफ टाईम एम्प्लॉयमेंट, आणि ती वाचून त्याच्यावरती ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट केलं होता जीडी. तर असे सगळे प्रयोग आजकाल चाललेत. मी थोडे नवीन अजून काही प्रयोग होत आहेत ते पण सांगेन, काय काय नवीन घडतंय. या वर्षीच्या आमच्या सेकंड इयर बॅचच्या बाबतीत काय घडलं त्यातल्या काही स्टोरी पण मी शेअर करतो, कारण मी स्टुडंटला कनेक्टेड असतो. त्यातनं मग मुलं माझ्याकडे येतात, आम्ही काही गोष्टी त्यांना इनपुट देतो, त्यातनं मला या गोष्टी कळल्या. ऑफकोर्स MS ऑफिस आणि इंटरनेट प्रोफिशियन्सी ही अत्यावश्यक आहे ओव्हरऑलच. मग ते प्रेझेंटेशन करणं असो किंवा एक्सेलमध्ये कॅल्क्युलेशन असो, सगळ्या बाबतीत. पर्टिक्युलरली मी इथं सांगेन, डिजिटल मार्केटिंग करणारी लोक किंवा BA वाली लोक, याच्यामध्ये डेमॉन्स्ट्रेशनला महत्व खूप आहे. सो एखाद्याला डिजिटल मार्केटिंग येत असेल तर इंटरव्ह्यूच्या क्वेश्चन्स पेक्षा सुद्धा त्याला काहीतरी पटकन कॅम्पेन करायला देऊ शकतात, की ओके तुला डिजिटल येतं ना, एक छोटीशी कॅम्पेन, डू अ स्मॉल कॅम्पेन अँड शो. ती बघून सुद्धा ते ठरवू शकतात तुम्हाला येतं का नाही. त्यामुळे तुमचं डिजिटल मार्केटिंगचं स्किल किती आहे, ते थेरॉटिकल आहे का प्रॅक्टिकल आहे, याच्यावर प्लीज विचार करा. नसेल तर प्रॅक्टिस करा. सेम थिंग कॅन हॅपन विथ BA, बिझनेस अनालिसिस स्पेशलायझेशन जर घेतलेलं असेल तर त्यामध्येही असं होऊ शकतं. R प्रोग्रामिंग केलेलं असेल किंवा पायथन असेल तर त्याच्यामध्ये ते विचारू शकतात डायरेक्टली तुम्हाला, कारण देन तुम्ही टेक्निकली साऊंड आहात. इथे एक रेकमेंड केला होता की इंग्लिशचा कोर्स, ब्रिटिश एज्युकेशन काउन्सिलचा कोर्स आहे इंग्लिशचा, तो करा. इंग्लिश असं नाही, पण मी मॅन्डेटरी नाही, पण तरी मी सांगेन की तुम्ही इंग्लिश इम्प्रुव्हमेंटच्या फ्रंटवर काम करा.
तुमच्या कॉलेजवरती आहे. ते काही एफर्ट्स घेत असतील, त्यामुळे मी यात जाणार नाही जास्त. पण द पॉइंट टू बी टेकन इज इंग्लिश हिअर. आता हे काही जेडी टॉपिक्स आहेत, असे हे बदलत राहतात. हे काही सॅम्पल टॉपिक आहेत. करप्शन असेल किंवा पॉलिटिक्स इन इंडियन डेमोक्रेसी, अशा प्रकारचे काही टॉपिक आहेत. किंवा आर वुमन मिसयुज्ड इन ऍडव्हर्टायझिंग. हो म्हणलात, इफ यू से येस यू हॅव टू हॅव पॉइंट्स टू जस्टिफाय. इफ यू से नो यू शुड जस्टिफाय. आता IPL असेल, इथे क्रिकेट इन इंडिया हे थोडेसे जुने आहेत, पण इंडिया इन 2022 वेअर डू यू सी द कंट्री, राईट? IITians आर टेकिंग जॉब, म्हणजे ब्रेन ड्रेन होते ते. असे सगळ्या प्रकारचे ही व्हरायटी ऑफ GT टॉपिक आहेत. इज द कस्टमर किंग टुडे रिअली, असे काही टॉपिक आहेत. त्यानंतर ओके जस्ट गिव्ह मी अ टाइम, मी थोडस काम करतो. दुसरं पण एक माझ्याकडे क्वेश्चन्स आहेत. लेट मी जस्ट चेक. त्याच्यातच काही मला अजून थोडं बेटर मिळालं तर बघतो मी याच्यापेक्षा. येस. Okay. Here you can see commonly asked PI questions. Typical PI. Tell me about yourself. Tell me about your hobbies. आणि हा तिसरा क्वेश्चन आहे. हा थोडासा व्हरायटी होऊ शकते इथे. व्हॉट वेअर यू डुईंग फॉर लास्ट डॅश डॅश आवर ड्युरिंग द इंटरव्ह्यू प्रोसेस. आणि कंपनीला माहितीये दुपारी 1 वाजता प्रोसेस सुरू झाली आणि आता संध्याकाळचे 5 वाजले. तर या 4 तासात तुम्ही काय केलं. आता तसा दिसायला सोपा आहे, पण तसा अवघड क्वेश्चन आहे. त्यामुळे याचं काहीतरी विचार करून ठेवावा लागेल तुम्हाला उत्तर काय द्यायचं. प्रिपेरेशन करत होतो तो एक इंटरव्ह्यूवर मिळेल. अच्छा प्रिपेअर करतो काय, ठीक आहे. मग तर मी तुला भरपूरच प्रश्न विचारतो. तू इतका वेळ प्रिपेअर करतो, मी तुला दाखवून देतो की तुझं प्रिपेरेशन नाही. एम आय राईट? त्यामुळे इतकंही काय म्हणू अग्रेसिव्ह होऊ नये. पण मी काहीच करत नव्हतो हे पण रॉंग आहे. की मग तू काय इंटरव्ह्यूची प्रिपेरेशन केली नाहीस का, असंही नाही बरोबर. देन अबाउट युअर स्ट्रेंथ अँड विकनेस. हे तुम्ही कॉलेज प्लेसमेंट सेल बरोबर बसून तुमचा स्वतःचा जो CV बनवणार, त्यात तुम्ही स्ट्रेंथ अँड विकनेस केली. ती स्ट्रेंथ काय आहे, असे कुठले प्रसंग आहेत ज्यात तुम्हाला कळलं की कॉलेजमध्ये एक इव्हेंट होता, त्या इव्हेंटचा मी हेड होतो आणि तो अख्खा इव्हेंट, आता नसेल तर तुम्ही बनवू शकता ही अशी उत्तर. एक उदाहरण देतो. त्या इव्हेंटचा अख्खा हेड मी होतो. स्टार्ट पासन स्क्रॅच पासन ते सक्सेस करेपर्यंत मी तो इव्हेंट केला. कॉलेजच्या हिस्ट्रीमध्ये हा सगळ्यात बेस्ट इव्हेंट होता. हे माझी स्किल्स दिसतात. Yeah, sorry. So, what was a situation where you come to know that you have a strength? बरोबर आहे. मग ही टीम बिल्डिंग असेल, लिडरशिप क्वालिटीज असेल, कम्युनिकेशन असेल, या सगळ्याला ना एक बॅकअप उत्तर करा. पण एक लक्षात ठेवा, सगळ्यांची उत्तरं सारखी नसावी. नाही तर मग कसं आहे, कॉलेजनी पट्टी पडवली, प्रत्येकाला एक एक उत्तर देऊन ठेवले आणि प्रत्येक जण तेच सांगतंय, मग परत त्याच्यात मजा नाही, मग शॉर्टलिस्टिंग होणार नाही. त्यामुळे थोडंसं या पॉइंटवर विचार करून ठेवा की आपली स्ट्रेंथ ती स्ट्रेंथ काय आहे आणि आपला तो विकनेस काय, आणि मग त्या विकनेसवर तुम्ही काम कसं केलं. बरोबर आहे. तर एखाद्या वेळेला विकनेस ऍक्सेप्ट करायचा की अच्छा त्यावेळेला मला लक्षात आलं की माझं कम्युनिकेशन चांगलं नव्हतं, बट देन आय हॅव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट आणि स्लाइटली आय हॅव इम्प्रूव्ह. फॉर एक्झाम्पल, अर्थात कम्युनिकेशनला विकनेस सांगायचं का नाही, हा एक $1 मिलियन क्वेश्चन आहे. त्यामुळे शक्यतो हा नसावा, कारण आजकाल प्रत्येक जॉबमध्ये कम्युनिकेशन ही बेसिक रिक्वायरमेंट. त्यामुळे तुम्ही जर म्हणलात माझं कम्युनिकेशन वीक आहे तर प्रॉब्लेम होऊन बसेल, किंवा इंग्लिश वीक आहे तरी प्रॉब्लेम होईल. बरोबर आहे. ओके, फेवरेट सब्जेक्ट. आता जुनं आहे प्रेझेंटेशन, पण फेवरेट सब्जेक्ट आपल्या स्पेशलायझेशनचा असावा, ही पहिली मिनिमम कंडिशन आहे माझी. तुम्ही जे काय मेजर घेताय त्यातलाच पेपर तुमचा फेवरेट असावा. सेमिस्टर 2 ची मुलं, तुमचा आता मेजर सुरू झालेला आहे, मेजरचे पेपर तुम्ही आता देताय. सेमिस्टर 4 तुम्ही
बऱ्यापैकी पेपर शिकलात, तुमच्याकडे चॉईस खूप आहे. तुम्ही त्यातला कुठलाही एक असा पेपर घ्या, एनी वन पेपर यू कॅन चूज विच यू कॅन से ॲज युअर स्ट्रॉंग पेपर. पर्पज काय आहे की इंटरव्ह्युअर शुड आस्क यू क्वेश्चन्स रिलेटेड टू दॅट. याच्यातनं आपण आपली स्ट्रेंथ दाखवून द्यायची. राईट, यू हॅव टू इंडिकेट दॅट यू आर व्हेरी स्ट्रॉंग इन टर्म्स ऑफ युअर सब्जेक्ट नॉलेज ऑर युअर फंक्शनल नॉलेज. चांगल्या शब्दात म्हणायचं झालं मग तो कुठला सब्जेक्ट असावा हे तुम्ही तुमच्या एंडला कृपा करून डिसाईड करा. इथे पण मी तुम्हाला स्टोरी देईन, कदाचित तुम्हाला ती खोटी वाटेल, हायपोथेटिकल वाटेल, पण तुम्हाला व्हेरीफाय करायचं असेल तर मी त्या स्टुडंटचा नंबर देईन, तुम्ही त्याच्याशी बोलू शकता. एकदा अशी स्टोरी झाली की सिएट टायर नावाची कंपनी आली कॅम्पस प्लेसमेंटला आणि त्याच्यात अशीच प्रोसेस झाली. शेवटची राऊंड होती. कंपनीचा हेड ऑफिस बेंगलोरला आहे. 6 मुलं सिलेक्ट झाली, त्यांना बेंगलोरला पाठवले इंटरव्ह्यूला. तिथे असाच प्रश्न आला. मार्केटिंगचा स्टुडंट होता आपला हिरो आणि त्याला प्रश्न विचारला, तुझा फेवरेट पेपर कुठला आहे? ठीक आहे, नीट समजून घ्या, प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. स्टुडंट मार्केटिंगचा होता, त्याला प्रश्न विचारला, विच इज युअर फेवरेट सब्जेक्ट इन मार्केटिंग, फेवरेट पेपर इन मार्केटिंग. आता आपलं काय अपेक्षित आहे की तो कुठला तरी मार्केटिंगचा सांगेल, ब्रँडिंग सांगेल, राईट, किंवा HR असेल तर तो HRचा एखादा ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट सांगेल. पण या पाठ्याने मार्केटिंगचा असून सुद्धा ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर OB हा जो आपल्या फर्स्ट सेमिस्टरला पेपर असतो तो सांगेल. त्यामध्ये काही रॉंग नाही. मी OB सब्जेक्ट मी स्वतः पण शिकवलेला आहे. मी OBच्या अगेन्स्ट नाहीये. कृपा करून असं समजू नका की मी OB वरतीच अटॅक करतोय. प्रश्न तो नाही चाललेला. प्रश्न असा आहे की इफ आय एम सेइंग दॅट OB इज माय फेवरेट पेपर, आय शुड बी व्हेरी गुड इन OB, राईट? दॅट मीन्स यू आस्क मी एनिथिंग ऑन OB अँड आय शुड बी एबल टू आन्सर. मग तसं असतं का आपलं? तर जनरली नसतं. जनरली आपण त्यातल्या त्यात आपल्या स्पेशलायझेशन मध्ये स्ट्रॉंग असतो. तर इथे मग काय या मुलाला काय आता म्हणजे आय डोंट नो व्हॉट वर्ड्स टू यूज. ही वॉज टॉर्न इन टू पीसेस. He was asked all the questions where he was not having answers because सामने वाली HR की थी जो इंटरव्यू ले रही थी और HR वालों का OB एकदम स्ट्रॉंग पेपर आहे, बरोबर आहे. HR चा कोर पेपर OB आहे, त्यामुळे ते लोक स्ट्रॉंगच असतात. त्यामुळे विचार केला पाहिजे. छोट्या छोट्या गोष्टी असतात पण यात विचार केला पाहिजे की अँटिसिपेट करायला पाहिजे सगळं. इथे तो मुलगा सिलेक्ट झाला नाही. सुंदर स्टुडंट होता, अतिशय नॉलेजेबल, अग्रेसिव्ह, व्हेरी गुड इन कम्युनिकेशन, पण शॉर्टलिस्ट झाला नाही का? तर त्यांनी ही चूक केली. रिझन फॉर जॉईनिंग द कोर्स, MBA कशाला जॉईन केलं? हा क्वेश्चन तुम्हाला अनेक स्पीकरनी किंवा फॅकल्टीनी विचारला असेल. याचं उत्तर तुमच्याकडे पाहिजे. ठीक आहे, हिडन आन्सर इज मनी, हिडन आन्सर इज स्टेटस, राईट? हे जरी असलं तरी फायनली वाय आर यू डुईंग युअर MBA, व्हॉट यू वुड लाईक टू अचीव्ह आफ्टर युअर MBA, याच्यावर विचार करा. आपल्या सिलेबसमध्ये आपण प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्ह नावाचा एक प्रकार PO दिलेला आहे. तो तुम्ही वाचा, त्यातनं तुम्हाला क्लू मिळतील. अचिव्हमेंट्स इन युअर लाईफ, देन हाऊ कॅन यू कॉन्ट्रीब्युट टू द कंपनी. सपोज मी तुम्हाला जर घेतलं कंपनीत, तर तुम्ही कशी कंपनीला कॉन्ट्रीब्युट कराल? कंपनीचा सेल्स वाढवायला, कंपनीचा परफॉर्मन्स वाढवायला, कंपनीची प्रोडक्टिव्हिटी इम्प्रुव्हमेंटला, कंपनीची एफिशियन्सी इम्प्रूव्ह करण्यासाठी, कंपनीचं टेक्नॉलॉजी इम्प्रुव्हमेंटसाठी कशी मदत कराल, हे याच्यावर विचार करा. वाय दिस सेक्टर? FMCGतच का? ड्युरेबल मध्येच का? IT मध्येच का? राईट, वाय IT सेक्टर? व्हॉट विल यू डू इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड? हे थोडस रिस्की की नाही. यू आर नॉट सिलेक्टेड इन व्हॉट विल यू डू? याचं एक उत्तर तयार ठेवा. ओके, आय विल अनालाइज माय परफॉर्मन्स, आय विल फाइंड आउट माय मिस्टेक्स and I'll work on my weak areas so that next time I should get selected in a similar company and I'll again approach this company after some time in future. Maybe हे एक आन्सर असू शकतं. नंतर हे असले काही क्वेश्चन असतात. इफेक्टिव्हनेस अँड एफिशियन्सी दिसायला दोन्ही सारखेच दिसतात, पण त्याच्यात फरक आहे. किंवा तुमचं समर प्रोजेक्ट, सगळ्यात महत्वाचं समर प्रोजेक्ट. सेमिस्टर 2 चे स्टुडंट्स तुमचं अजून व्हायचंय, त्यामुळे आताच लक्षात ठेवा की एक हाय क्वालिटीचं समर प्रोजेक्ट करा, चांगलं समर करा. सेमिस्टर 4 तुमचं समर झालंय, तुमच्या प्रोजेक्ट व्हायवा पण होऊन गेल्या, तर तुमचं प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही तुमची पहिली इंटरॅक्शन असते इंडस्ट्री बरोबर. तर आपल्याकडे तो एक स्ट्रॉंग पॉईंट म्हणून आपल्याला हायलाइट करायचा आहे. आता हा जो पॉईंट आहे, वेअर डू यू सी युअरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाऊ, याच्यात काय वाटेल ते होऊ शकतं. 5 वर्ष 10 वर्ष दोन्ही. 5 years फ्रॉम नाऊ याचं उत्तर इतकं सोपं नाही. पण त्यांना काय हवंय की they want to know your career growth, your career goals, your career path,
हाऊ सिरियस अँड हाऊ आर यू प्लॅनिंग फॉर युअर फ्युचर. या 4-5 गोष्टी इथे एक्सपेक्टेड आहेत. मग इथे काय सांगायचं, तर शक्यतो डेसिग्नेशन सांगू नये, पण प्रोफाईल बद्दल बोलावं. फॉर एक्झाम्पल, आय वुड लाईक टू रीच अ पोझिशन वेअर आय हॅव अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हँडल, where I'll be able to contribute to the growth of the company, whether I'll be in a position to design a strategy for my company or contribute in designing. म्हणजे थोडक्यात एक मिडल मॅनेजमेंटची रिस्पेक्टेबल पोझिशन आहे, ज्याच्या अंडर आय हॅव माय टीम वर्किंग अंडर मी, राईट, अँड आय हॅव रिसोर्सेस विच आय कॅन यूज इफेक्टिव्हली अँड ऑप्टिमाइज द रिसोर्सेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. त्यामुळे त्या अँगलने विचार करा. डोंट थिंक फ्रॉम द डेसिग्नेशन ऍक्ट, कारण ते डेसिग्नेशन कंपनी वाईज चेंज होतात. काही ठिकाणी ग्रोथ फास्ट असेल तर 5 वर्षात 8 वर्षात एखादं मिळतं, काही ठिकाणी सेम पोझिशनला जायला 10 इयर 11 इयर पडला. त्यामुळे समोरचा इंटरव्ह्यूवर म्हणेल, अच्छा म्हणजे मला 15 वर्ष लागली इथं पोचायला व्हीपी व्हायला आणि तुला 5 वर्षातच व्हीपी व्हायचंय. होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. तर मुळात डेसिग्नेशन एकदम माहिती पाहिजे. आणि हे असे काही प्रश्न, डेडिकेशन अँड कमिटमेंट मधला फरक. आता ओके, ही स्लाइड जरा मी मिनिमाइज करतो अँड जस्ट गिव्ह मी अ सेकंड. थोडस जीडी टॉपिक्स बद्दल थोड्याशा इन्साइट द्याव्या असं एक मला वाटतं. कॉमन इश्यूज आहेत जीडी टॉपिक. सो होप यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन. स्क्रीन दिसतोय सगळ्यांना आता? कॅम्पस टू कॉर्पोरेट लिहिले. येस Yes, sir. थँक्यू. इथे मी काही जीडी टॉपिक्स घेतलेत. थोडंसं वेगळं पर्स्पेक्टिव्ह मी द्यायचा प्रयत्न करतोय. एक्झाम्पल असं आहे की डू ब्रँड अँबॅसिडर हेल्प इन सेलिंग एनी पॉइंट, एनी प्रॉडक्ट ऑर अ सर्व्हिस. कंपॅरिझन ऑफ इंडियन इकॉनॉमी अँड चायनीज इकॉनॉमी. किंवा हा तिसरा जो टॉपिक आहे हा जरा वेगळ्या प्रकारचा आहे. कॅन इंडियन एलिफंट बीट द चायनीज ड्रॅगन. याच्यामध्ये चायनाची जी इकॉनॉमी आहे ही ड्रॅगन इज देअर ॲनिमल. सो व्हॉट दे फॉलो इज द फिलॉसॉफी ऑफ ड्रॅगन. चायनीज ड्रॅगन आपण म्हणतो ते. आणि इंडियाचा तो एलिफंट आहे म्हणजे स्लो मूव्ह होते. त्यामुळे हा स्लो मूव्ह होणारा एलिफंट कॅन इट बीट अ फास्ट मुव्हिंग ड्रॅगन, असा क्वेश्चन आहे. म्हणजे थोडक्यात इंडिया हा चायनाला इकॉनॉमिकली बीट करू शकेल का? तर या प्रश्नाचं उत्तर हे नंबर्स फक्त देऊ शकतो. याच्यासाठी स्टॅटिस्टिक्स तुम्हाला आवश्यक आहे. थेओरॉटिकल आणि फिलॉसॉफिकल बोलून किंवा पॉइंट नुसते देऊन उपयोग होणार नाही. तर इथे नंबर्स तुमच्याकडे पाहिजे. सो टॉपिक 2 आणि 3 हे नंबरवाले टॉपिक आहेत. टॉपिक 1 हा थोडासा वेगळ्या प्रकारचा आहे. सो व्हॉट आय डीड इज, इथे आपण टाइप्स ऑफ जीडी टॉपिक म्हणून क्लासिफिकेशन बघतोय. जसं सोशल टॉपिक्स असतात, जॉईंट फॅमिली वर्सेस न्यूक्लिअर फॅमिली, किंवा आमच्या काळात होतं लव्ह मॅरेज वर्सेस अरेंज मॅरेज. आता तुमच्या काळात लव्ह मॅरेज वर्सेस लिव्ह इन रिलेशनशिप, बरोबर आहे. सो असा जर सोशल टॉपिक असेल त्याच्यावर तुमचे व्ह्यूज काय, आणि दे शुड बी जस्टिफाईड बाय पॉइंट. व्हॉट आर व्ह्यू यू हॅव. इफ यू आर टॉकिंग इन फेवर ऑफ लिव्ह इन रिलेशनशिप, तुमच्याकडे पॉइंट्स काय, किंवा इफ यू आर टॉकिंग इन फेवर ऑफ लव्ह मॅरेज, पॉइंट्स काय, किंवा तुम्ही हे दोन्ही सोडून समजा अरेंज मॅरेज रेकमेंड करत असाल तर काय नंबर्स आहेत तुमच्याकडे, स्टॅटिस्टिक्स. असा काही सक्सेस रेट आहे का की एवढ्या अरेंज मॅरेज पैकी इतके सक्सेसफुल झाले, इतके फेल्युअर झाले, वगैरे वगैरे. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स शुड हॅव. किंवा इन्फ्लुएन्स ऑफ मूव्हीज ऑन इंडियाज यूथ. हे असे जे टॉपिक आहेत त्याचे सोशल कन्व्होटेशन, सोशल इफेक्ट्स होणारे टॉपिक आहेत. तर ह्याच्यावर जे थिंकिंग आहे ते थोडंसं वेगळं आहे. पण जर दुसरी कॅटेगरी घेतली इकॉनॉमिकल टॉपिक, तर इथे सगळे नंबर्स लागतील. तिसरी घेतली एकदम फिलॉसॉफिकल, इफ आय एम अ फायनान्स मिनिस्टर किंवा इफ आय एम अ टेलिकॉम मिनिस्टर, मी काय डिसिजन केली, मला काय करायला आवडेल टेलिकॉम सेक्टरमध्ये, याच्यात तुमचं सेक्टरचं नॉलेज, पॉलिसीज गव्हर्नमेंटच्या, त्यातले लूप होल्स, त्यातले ड्रॉबॅक्स, त्यातले इम्प्रुव्हमेंट्स, अशा अँगलनी विचार करावा लागेल. हा काही जोक नाही. याचं उत्तर लास्ट मिनिटला असे टॉपिक तुम्ही नाही देऊ शकत. किंवा एकदम क्रिएटिव्ह टॉपिक. काही कंपन्या, इफ आय एम नॉट रॉंग, टाइम्स जॉब सारख्या, किंवा 99 acres.com ही कंपनी घ्या. याच्यामध्ये ना असे ऑकवर्ड टॉपिक खूप असतात. ऑकवर्ड म्हणजे ज्याच्यावर जनरली वी डोंट डिस्कस, ताबूवाले टॉपिक्स म्हणतो ना आपण,
सोशली ज्या टॉपिक्सवर आपण डिस्कस करत नाही असेच काहीतरी टॉपिक ते मुद्दाम देतात ज्याच्यात तुम्ही गडबडून जाता, यू डोंट नो व्हॉट टू से. त्यामुळे थोडंसं प्रिपेअर्ड राहा. असाच एक टाईप आहे क्रिएटिव्ह टॉपिक म्हणू आपण किंवा ऍबस्ट्रॅक्ट टॉपिक. ऍबस्ट्रॅक्ट टॉपिक्स मध्ये काय, रेड इज रेड, स्क्रीनवर बघू शकता रेड इज रेड किंवा नुसता RED रेड. तुम्हाला फक्त एक टॉपिक रेड दिलेला आहे, याच्यावर बोला 15 मिनिटं. बऱ्याचदा असं ऑब्झर्व केलंय मी की मुलं आज जातात जेडीला आणि 5 मिनिटात अख्खी 15चा 15 किंवा 7 जणांचा ग्रुप बाहेर येतो. 5 मिनिटात बाहेर आल्यावर विचारलं काय झालं रे बाबा, तर म्हणतात सर क्या करे हमारा ही नसीब खराब है. क्या हुआ, क्या सर देखो क्या टॉपिक मिला हमें, क्या टॉपिक है रेड, तो आप बताओ सर इस पे क्या बोलेंगे, 15 मिनट चलने वाला टॉपिक है क्या. नाउ आई मीन यू आर राईट, पण जर आपण आधीपासून इफ यू प्रिपेअर्ड, वी हॅव बीन प्रिपेअरिंग ऑन दिस टॉपिक बिफोर हँड, वी कॅन टॉक. If you tell me I can speak for next 15 minutes on read, but why I can speak is because I did a trick. मी माझ्या स्टुडंट्सला 2 वेगवेगळ्या क्लासरूमला हा टॉपिक दिला, दोन्हीकडे हा रन केला, त्याचे पॉइंट्स घेतले आणि आता जेव्हा मी तिसऱ्यांदा घेईन तेव्हा मी ते पॉइंट प्लस माझे पॉइंट, माझ्याकडे भरपूर इन्व्हेंटरी होणार त्याच्या, बरोबर आहे. पण हे लास्ट मिनिटला होत नाही. 5 मिनिटं जरी तुम्हाला जॉट डाऊन करायला दिली तरी असे किती पॉइंट्स आहेत. मग अशा पॉइंट्सला तुम्ही जीडी तुमच्या लेवलला कंडक्ट करा आणि एक टीम जीडी मध्ये राहील, एक टीम बाहेर राहील. जी टीम जीडी देत नाहीये ती टीम पॉइंट्स लिहून घेईल सगळ्यांनी बोललेले आणि त्याची एक इन्व्हेंटरी बनवेल, राईटअप बनवेल आणि तो सगळ्यांना देईल. म्हणजे आपल्याकडे काही पॉइंट्स तयार राहतील. याच्यामध्ये हा जीडी कंटिन्यू होणं आणि डायव्हर्स विचार करणं. फॉर एक्झाम्पल रेड हा कलर ऑफ डेंजर आहे, रेड हा कम्युनिस्ट कलर आहे, रेड हा तिलक आहे, टीका आहे, रेड सिग्नल आहे, रेड बटन आहे मशीनचं, राईट. रेड हा व्हायब्रंट कलर आहे, चायनीज फूड आउटलेटचा कलर रेड असतो, चायनीज इकॉनॉमी, चायनीज ड्रॅगन, चायनीज फ्लॅग इज रेड, वोडाफोन इज रेड, एअरटेल इज रेड. सो इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर अबाउट अ कलर यू कॅन गो टू डिफरंट वेज अँड मीन्स. इथे रिलेव्हन्सी हा पार्ट नुसता नसतो, इथे बोलणं पण असतं आणि किती डायव्हर्सली क्रिएटिव्हली तुम्ही बोलू शकता एखाद्या टॉपिकवर. तसंच सिमिलरली ग्रास इज ग्रीन किंवा स्काय इज ब्लू किंवा लाईफ आफ्टर डेथ. एका ठिकाणी हा टॉपिक होता लाईफ आफ्टर डेथ. आता दिसायला हा टॉपिक अगदी स्ट्रेट वाटतोय, डेथ झाली म्हणजे माणूस गेला, मेला, राईट. तर ही डेथ म्हणजे नुसती डेथ ही फिजिकल डेथ नाहीये, याच्यात वेगवेगळ्या प्रकारे होईल. फॉर एक्झाम्पल मी जेव्हा स्टुडंटला हा दिला, एका ठिकाणी हा टॉपिक होता, तिथे मी एक्सपर्ट म्हणून इव्हॅल्युएट करायला होतो, पण आय वॉज शॉक, सरप्राईज की मुलं किती तऱ्हेने विचार करू शकतात. एका मुलाने इतकं सुंदर एक्झाम्पल दिलं की एक क्रिकेटर आहे, त्याचं खूप एफर्ट्स नंतर इंडियन टीम मध्ये सिलेक्शन झालंय, तो ओपनर आहे आणि इंटरनॅशनल मॅच आहे इंडिया इंग्लंड आणि याला ओपनिंगला पाठवलंय आणि हा ओपनिंगला गेलाय आणि पहिल्या बॉलवर हा त्याच्या इंटरनॅशनल मॅच मध्ये फर्स्ट बॉलवर आउट झालाय, राईट. हे काय झालं, दिस इज अ डेथ ऑफ हिज क्रिकेटिंग करिअर प्रॉबेबली. आर यू विथ मी, दिस इज डेथ, दिस इज अ डेथ ऑफ हिज क्रिकेटिंग करिअर. त्यामुळे आपण डेथला नुसतं बायोलॉजिकल डेथ म्हणू नका, बरोबर आहे. लुक ॲट डेथ ॲज डिस्ट्रक्शन, डेथ ॲज destroying something, right? Death as the end of something. So think from different angle. Do you need management education to become a good manager? Can money buy everything? हे असे काही किंवा क्वालिटी वर्सेस कॉस्ट, हे थोडेसे टेक्निकल आहेत. सो क्वालिटी, त्याची डेफिनेशन, त्याचे पर्स्पेक्टिव्ह, कॉस्ट, त्याचे पर्स्पेक्टिव्ह, काय इम्पॉर्टंट आहे का, दोन्ही मध्ये बॅलन्स स्ट्राईक करणं इम्पॉर्टंट आहे, हेही महत्वाचं असतं जीडी मध्ये. सो रादर दॅन जीडी कसा द्यावा, माझं म्हणणं असं आहे की जीडीचे टॉपिक आणि त्याची तयारी कशी करावी. काय काय टॉपिक्स असे आहेत, बुक रिव्ह्यू टॉपिक, हु सेज एलिफंट कांट डान्स. आता हा टॉपिक बघा, हु सेज एलिफंट कांट डान्स, काय या टॉपिकचं एक्झॅक्टली मिनिंग. तर या नावाचं एक पुस्तक आहे, एका ऑथरनी लिहिलेलं, विच इज अ व्हेरी फेमस बुक. आणि हे जे पुस्तक आहे, दिस बुक इज रिटन ऑन अ कंपनी कॉल्ड IBM. IBM कंपनीनी एक सीईओ हायर केला आणि तो जो सीईओ होता त्याची IT बॅकग्राऊंड नव्हती, राईट. नीट समजून घ्या, IT बॅकग्राऊंड नसलेला माणूस कंपनीचा CEO झाला, चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर.
आणि त्यांनी त्या कंपनीचा टर्न अराउंड केला, त्या कंपनीला मूव्ह केलं. म्हणून त्याला म्हणलंय एलिफंटला, म्हणजे IBM कंपनी ही एलिफंट सारखी होती, त्याला डान्स करायला लावणं. हळूहळू चालणाऱ्या एलिफंटला पळायला लावणं, डान्स करायला लावणं, म्हणजे टर्न अराउंड करणं, हे त्यांनी केलं. म्हणून हा टॉपिक आहे. त्या इथं अपेक्षित काय आहे, त्या पुस्तकावर बोलणं अपेक्षित बऱ्यापैकी. किंवा पुढचा एक टॉपिक बघा, मेन आर फ्रॉम मार्स अँड वुमन आर फ्रॉम व्हीनस, या नावाचं एक पुस्तक आहे, याच नावाचं एक्झॅक्टली. हे पुस्तक काय करतं की मेन अँड वुमन वेगवेगळ्या सिच्युएशन मध्ये कसा वेगळ्या तऱ्हेने वागतात आणि वेगळ्या तऱ्हेने विचार करतात, याच्यावर हे पुस्तक आहे. आणि हा सगळा जर्नी फार आदिमानवाच्या कालापासून ते आतापर्यंतच उदाहरणं घेऊन या पुस्तकात डिस्कस केलंय. की जेव्हा आदिमानव होता तेव्हा जी वुमन होती ती गुहेमध्ये बसून स्वयंपाक करायची, अन्न शिजवायची, आणि हा माणूस बाहेर जाऊन काहीतरी प्राणी मारून आणेल, काहीतरी आणेल आणि तिला शिजवायला देईल. इथून जी सुरुवात झाली की इथं मेनचा रोल काय होता, वुमनचा काय होता, इथपासून पुढे डेव्हलपमेंट ऑफ वुमन, त्यांचं इक्वल पार्टिसिपेशन, त्या सिच्युएशन मध्ये त्या काय विचार करते. आता तुम्ही म्हणाल हे कशाला, तर आपण काम करत असताना पर्टिक्युलरली मेन, वी मे हॅव वुमन टीम मेंबर्स वर्किंग विथ अस, किंवा आपली उद्या बॉस वुमन असेल, राईट. सेम थिंग विल हॅपन विथ वुमन. त्यांच्या अंडर मेन काम करत असतील किंवा त्यांचे बॉस मेन असतील, या सगळ्या सिच्युएशन मध्ये आपण द सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी आपल्याला कळू शकते की हे विचार कसं करतात, एखादी पर्टिक्युलर सिच्युएशन आहे त्याच्याकडे ते कसं बघतात. बिझनेस सिच्युएशन घ्या, एनी करंट टॉपिक जो त्या वेळेला चेंज, किंवा केस स्टडी जी मी तुम्हाला ऑलरेडी म्हणले. दिस आर अगेन कॉमन क्वेश्चन्स. व्हाय दिस सेक्टर. अकॅडमिक टर्मिनॉलॉजीज मध्ये अनेक गोष्टी आहेत ज्या तुम्हाला माहिती पाहिजे. थोडंसं व्हेरिएशन आहे, स्पेशलायझेशन वाईज या गोष्टी बदलतील, मान्य मला. पण एनी 5 सक्सेसफुल इंडियन कंपनीज असं विचारलं तर ही सगळ्यांची 5 उत्तरं तयार पाहिजे. हा प्रश्न येईल नाही येईल, 100रातली एखादी कंपनी विचारेल, एखादी नाही विचारायची, पण आपण जेव्हा एखादं उत्तर देतो ना तेव्हा त्याचा बॅकअप तयार पाहिजे. एनी 5 सक्सेसफुल इंडियन कंपनी. ओके, समजा याचं उत्तर तुमच्याकडे भारती एअरटेल असेल, राईट. तर एअरटेल का आणि एअरटेल बद्दल तुम्हाला काय माहिती, ही माहिती पाहिजे. हे उत्तर तुम्ही ITCच्या इंटरव्ह्यूला देत असाल, किंवा गोदरेजच्या देत असाल, किंवा जिओच्या इंटरव्ह्यूला देत असाल, किंवा शॉपर स्टॉपला देत असाल, किंवा डेलॉइट कंपनीचे कॅम्पसला येते त्या इंटरव्ह्यूला देत असाल, तरी तुमचं आन्सर रेडी पाहिजे. एनी 5 सक्सेसफुल मल्टीनॅशनल कंपनीज, असा काही डेटा, किंवा करंट रुपी डॉलर रेट आत्ता किती आहे. सर मी आज पेपर नाही वाचला. ओके, कालचा किती होता. सर काल 74.16 होता. ओके, किंवा मागच्या 2 दिवसात काय होतं. सर साधारण मला लास्ट जो माहिती आहे तो सपोज 74.16 आहे. ओके, फेअर आहे ना. GDP किती आहे, इन्फ्लेशन काय आहे आता. नंतर हे मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलं, बिझनेस न्यूजपेपर त्याच्या सप्लिमेंट किंवा CNBC TV 18 असेल, हा बघणं आहे. याचे व्हिडिओज तुम्ही ऑनलाईन बघू शकता. इथे बिझनेस लीडर्स आहेत, त्यांच्या मुलाखती आहेत, त्यांच्या स्ट्रॅटेजीज आहेत, किंवा कॉर्पोरेट डॉशियर, इकॉनॉमिक टाइम्सचं, किंवा ब्रँड इक्विटी सप्लिमेंट, कुठला जो पेपर तुम्ही घ्याल त्यातले जे काय असेल ते सप्लिमेंट. मार्केटिंग स्टुडंटसाठी अनेक गोष्टी आहेत, पण या काही आहेत छोट्याशा. BCG मॅट्रिक्स आहे, पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडेल आहे. वाय युअर डन मार्केटिंग आफ्टर युअर इंजिनिअरिंग, किंवा B.Pharm, किंवा BA इन इंग्लिश लिटरेचर तुम्ही केलंय, किंवा BSc केमिस्ट्री केलंय, याच्यानंतर मार्केटिंग कशाला केलं, त्याचं उत्तर पाहिजे. किंवा व्हॉट इज अ ब्रँड. असे काही आपल्याकडे ना मॅनेजमेंट मध्ये काही शब्द असतात ज्याला आपण जार्गन म्हणतो, किंवा काही टिपिकल वर्ड्स असतात, स्ट्रॅटेजी, प्लॅन, ऑब्जेक्टिव्ह, याची एक्झॅक्ट मिनिंग माहिती पाहिजे. तसंच ब्रँड पण आहे, की विचारलं तर आपल्याला उत्तर माहिती पाहिजे मार्केटिंगच्या स्टुडंटला. मार्केटिंग मायोपिया म्हणजे काय, किंवा टोटल पीस किती आहे. ठीक आहे बाबा, टोटल पीस मला माहिती असलेले इतके आहे, कारण तुम्ही 18 सांगितले तर तो 19वा पी तुम्हाला दे, तुम्ही 5 सांगितले तर तो म्हणेल 11 आहे. सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. जे माहिती आहे ते क्लिअर कट माहिती पाहिजे, आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन देता आलं. STP सेगमेंटेशन, टार्गेटिंग अँड पोझिशन. G9 सेल मॅट्रिक्स. हाऊ वुड यू सेल अ पेन. सेलिंग हा इनेव्हिटेबल पार्ट आहे, त्यामुळे कुठलाही प्रॉडक्ट जो ते इंटरव्ह्युअरच्या रूम मध्ये आहे त्याचं एक डेमॉन्स्ट्रेशन सेल्सचं तयार करा, अशी माझी सजेशन आहे. इंटरव्ह्युअर लॅपटॉप उघडून बसलाय, तुम्ही लॅपटॉप कसा सेल करायचा बघा. एअर कंडिशनर असेल रूम मध्ये, तो कसा करायचा. पेन कसं, पेपर वेट कसं सेल कराल तुम्ही. असे काही प्रॉडक्ट, किंवा मोबाईल हँडसेट आहे, टॅबलेट आहे, काही टर्मिनॉलॉजी, कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन, स्ट्रॅटेजी, पंचलाईन ऑफ सर्टन कंपनीज,
कुठल्या कंपनीच्या 5 पंचलाईन सांगा. हे मी ऑलरेडी कव्हर केलेलं आहे. आता HR मध्ये जाऊ. फॉर एक्झाम्पल, हे काही कंपन्यांना आलेले प्रश्न आहेत. 360 डिग्री फीडबॅक, 360 डिग्री अप्रेझल कुठल्या कंपन्यात वापरतात? HR क्वालिटी काय असावे? परफॉर्मन्स अप्रेझल आणि ट्रेनिंगच्या वेगवेगळ्या मेथड्स, मोटिवेशनल थेरीज वेगवेगळ्या, ट्रेनिंग म्हणजे काय, ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट मधला फरक काय, किंवा जॉब अनालिसिस, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन यातला फरक काय, इंडक्शन कसं कॅरी होतं, बॅलन्स स्कोअर कार्ड म्हणजे काय, वाय HR, किंवा लेबर लॉज मध्ये काही रिसेंट चेंजेस झालेत, पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युटी ऍक्टला असेल, एम्प्लॉयमेंट बोनस ऍक्ट असेल, किंवा वर्कमन कॉम्पेन्सेशन ऍक्ट असेल, किंवा वुमन रिलेटेड लॉज आहेत, पॉस्को वगैरे, काय आहेत ते एक्झॅक्टली, तर ते माहिती पाहिजे. इट डिपेंड्स. अगेन, तुम्ही IT HR ला जाताय, इंजिनिअरिंग HR ला जाताय, FMCGच्या HR साठी अप्लाय करताय, IR प्रोफाईलला जाताय, त्याच्यावर कॉम्पिटन्सी मॅपिंग. अगेन, दिस इज वन विच यू शुड नो. ही काही मॅगझिन्स आहेत ज्याच्यामध्ये तुम्हाला हार्वर्ड बिझनेस रिव्ह्यू असेल, इंडियन मॅनेजमेंट असेल, बिझनेस न्यूजपेपर्स आहेत, त्याच्यात काही HRचे आर्टिकल्स येत राहतात, रिसेंट ट्रेंड. इवन ॲसेंट जरी तुम्ही वाचत असाल टाइम्स ऑफ इंडियाचा, इट विल बी अ गुड व्हॅल्यू ॲडिशन फॉर यू. त्याच्यामध्ये वेगवेगळे जॉब प्रोफाईल, जॉब डिस्क्रिप्शन, आजकाल कंपनीज त्यांचं ब्रँडिंग करायला लागलेले आहेत HR मध्ये सुद्धा, ते तिथे तुम्हाला लक्षात येईल. किंवा काही बिझनेस जर्नल्स बघू शकता. प्रोडक्शन ऑपरेशन्स मध्ये सप्लाय चेन आहे, वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या लॉजिस्टिक्स आहेत, स्टोअर्स आहेत, मिल्क रूट सिस्टीम अँड TPLP आहे, किंवा वाय यू वुड लाईक टू वर्क इन परचेस, वाय दिस स्पेशलायझेशन, किंवा TQM, कायझन, कानबान, ISO. इथे तुमचे सब्जेक्ट फॅकल्टीज विल गिव्ह यू मोर इन्साइट. पण एक प्रोडक्शन अँड ऑपरेशन प्रोफेशनल आहे किंवा सप्लाय चेन प्रोफेशनल आहे, त्याला काय काय गोष्टी येणं पोकायोका असेल, त्या अपेक्षित आहे, तर त्या सांगता येतात. 5S असेल. रीड अँड रेफर. अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर. काही स्पेसिफिक मॅगझिन्स, जर्नल तुम्ही फॅकल्टी तुमची मदत करते. फिनान्स मध्ये गेलात तर लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो आणि फिफो, डेरिव्हेटिव्ह काय, म्युच्युअल फंड्स काय, फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स काय, वेल्थ मॅनेजमेंट म्हणजे काय, सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन SIP म्हणजे, किंवा अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स असतील, रिटेल बँकिंग असेल, BAC काय, सेन्सेक्स काय, निफ्टी काय, बरोबर आहे, मनी मार्केट, कॅपिटल मार्केट्स असतील, बुल अँड बियर म्हणजे काय, किंवा एक्सचेंज रेट कसा कॅल्क्युलेट करायचा, क्रेडिट अप्रेझल म्हणजे काय, क्रिसिल सारख्या कंपन्या आल्या, क्रेडिट रेटिंग त्याच्याबद्दल, रिटेल बँकिंग असेल. या गोष्टी माहिती पाहिजे. रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट, RBIचा रोल. तर या काही गोष्टी प्लेसमेंटसाठी बघणं आवश्यक आहे असं, इफ यू आस्क मी, दिस इज माय स्ट्रेट ओपिनियन. आता मी फक्त सर, आपल्याकडे 5 मिनिटं अजून आहेत, जर मला एक्सटेंड करायचं असेल तर. Yes, sir. Please go ahead. Yes, sir. Please. थँक्यू सर. आता जे मी तुम्हाला दाखवतोय, आता हे कसं, हे सगळं एंडलेस स्टोरी आहे, मान्य आहे मला, कारण याच्यामध्ये आपण किती जाऊ पुढे तेवढं आहे. एक मिनिट, लेट मी चेक वेदर आय एम चुझिंग अ राईट. ठीक आहे, एक मिनिट, just give me a break. There are so many slides, so let me just check whether I'm on the right slide. Placement profile. So I am looking at projecting. Okay, so anyone has any question? Sorry, Anurag, I did not read your point. More rule from 21. Actually, Anurag, सगळे 21 अतिशय भारी आहे. 22 इमिटेबल लॉज मधनं तुम्ही म्हणत असाल, हा जर प्रश्न इमिटेबल लॉज वर असेल तर पूर्ण 22च्या 22 वंडरफुल आहेत. पण ते एक सेपरेट स्टेशन होईल त्याच्यावर बोलणं, आणि थोडंसं मोनोटॉनस होईल.
माझं पर्पज असं होतं की तुम्ही ते बुक वाचावं आणि आपल्याला माहिती असावं. कारण एखादं बुक वाचलं की आपण त्याच्यावर बोलू शकतो. त्याच्यातनं अनेक पर्पज सर्व होतात. म्हणून मी तुम्हाला एक रूल सांगितला सो दॅट तुमच्याकडे क्युरिओसिटी व्हावी. तर मला तुमचा क्वेश्चन करेक्ट कळला असेल तर ठीक आहे. सो अनुराग, होपफुली यू ऍग्री विथ मी. अनुराग वाघमारे, तुमचा प्रश्न बघितला मी. प्रतीक्षा, थँक्यू. इंद्रजीत, थँक्यू फॉर युअर ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग मेसेज. एनी अदर क्वेश्चन असेल प्लीज विचारा, कारण आपला आता एक लास्ट 5 मिनिट्स मध्ये आपण वाइंड अप करतोय. इथे मी तुम्हाला काही प्रोफाईल कंपन्यांचे दाखवतोय. सेकंड इयर स्टुडंटसाठी आय एम शुअर हे नवीन नसेल, फर्स्ट इयर साठी थोडंसं नवीन असेल, कारण तुम्ही ऑलरेडी इंटरव्ह्यू दिले असतील. थोडंसं माझा पर्पज वेगळा आहे हे सगळं दाखवायचा. आय वॉन्ट यू टू प्रिपेअर फॉर दोज काइंड ऑफ प्रोफाईल्स. सो बरेचसे टेक्नॉलॉजी कंपनीज किंवा ऑनलाईन कंपनीचा ट्रेंड वाढलेला आहे ऑफ लेट बिकॉज ऑफ पॅन्डेमिकमुळे म्हणा, ग्रोथमुळे म्हणा. एक्स्ट्रा मार्क एज्युकेशन किंवा बैजूस, वेदांतू, अनअकॅडमी याच्यासारख्या ज्या कंपन्या आहेत हे प्लेयर्स रिक्रुटमेंट वाढलेली आहे. इथेही तुम्ही 2 बघा, या मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज यांनी आपल्याकडनं कॅम्पस रिक्रुटमेंट केली. रिसेंट आलेले आहेत अपग्रेड, एक्स्ट्रा मार्क, या कंपन्या मार्केटिंगसाठी आलेल्या आहेत. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर ही केअर नावाची कंपनी आली, ही बेसिकली फंड रेझिंग मध्ये आहे. थोडासा वेगळा प्रोफाईल, हटके प्रोफाईल आहे. तर याचं प्रोफाईल आहे फंड रेझिंग म्हणूनच. म्हणून सिटी हेड फंड रेझिंगला तुम्ही रिपोर्ट कराल आणि डेसिग्नेशन एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्ट फंड रेझिंग. सो हा एक थोडासा वेगळा प्रोफाईल आहे. इथे तुम्ही स्किल सेट बघायला गेलात तर कम्युनिकेशन, लँग्वेज, रिसर्च, टीम मॅनेजमेंट आणि स्ट्रॅटेजिक थिंकिंग या गोष्टी इथे आवश्यक आहे. अजून एक कंपनी होती फ्युचरिझम टेक्नॉलॉजी, 5 लाखाचं पॅकेज आहे. इथे मला काय दाखवायचंय की, एक मिनिट, आय सी इफ आय कॅन. येस, यांच्या राऊंड्स बघा. पहिली टेलिफोनिक डिस्कशन आहे विच इज प्रिलिमिनरी, सो इट्स अ टेलिफोन इंटरव्ह्यू. सेकंड राऊंड मध्ये ती टेलिफोन, स्काईप किंवा झूम आहे. म्हणजे इथं व्हिडिओ वाला आस्पेक्ट आहे. सो यू आर फेसिंग अ कॅमेरा. तर व्हिडिओ इंटरव्ह्यू साठी एक प्रिपरेशन लागेल याच्यावर. तिसरा ऑफकोर्स HR डिस्कशन आहे. त्यामुळे कुठल्या कंपनीच्या काय राऊंड्स होतात आणि त्याला कसं गिअर अप करायचं हा विचार करा. दिस इज द ऍक्च्युअल ब्रोशर. नेक्स्ट आहे रिलायन्स जिओ मार्ट. इथं मला नवीन काय कळलं, कंपनी म्हणते होरेका डेव्हलपमेंट एक्झिक्युटिव्ह. आता होरेका हा प्रकार काय आहे, तर बेसिकली होरेका म्हणजे हॉटेल, रेस्टॉरंट, कॅफे या सेगमेंटसाठी त्यांना लोक हवे, म्हणून त्यांनी तो HORECA होरेका हा शब्द वापरला, ऍक्रोनिम म्हणतो आपण. इथे काय अपेक्षित आहे, ट्रॅव्हल, 2 व्हीलर, ई मार्केटिंगची वेकन्सी आणि बाकी इतर डिटेल आहेत. व्हिजिट प्लॅन आहे, 80 to 20 कस्टमर्सला कॉन्टॅक्ट केलं पाहिजे आणि इतर अनेक गोष्टी. स्किल काय पाहिजे, होरेका बिझनेस माहिती पाहिजे, म्हणजे हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि कॅफे या सेगमेंट विषयीचं नॉलेज आवश्यक आहे आणि लॉंग टर्म पर्स्पेक्टिव्ह. दुसरा त्यांचा प्रोफाईल होता की अकाउंट एक्झिक्युटिव्ह. मग त्याच्यामध्ये नेहमीची सगळी अकाउंट मॅनेजमेंट, प्रॉडक्टचं नॉलेज या गोष्टी आहेत. CTC इथं 3 ते 5 लाख आहे डिपेंडिंग ऑन व्हॉट जॉब. दुसरी कंपनी होती, ही कंपनी मला याच्याबद्दल जास्त सांगणं आवडेल, मॅजिक ब्रिक रियालिटी, रिअल इस्टेट कंपनी ही कॅम्पसला आहे. यांनी थोडीशी गडबड काय केली प्रोफाईल मध्ये ते मी पुढे तुम्हाला सांगतो. अर्थातच हे रिअल इस्टेट पोर्टल आहे, त्याच्यात टिपिकल आहे तुम्हाला रिअल इस्टेटसाठी कस्टमर्स आणायचे, बरोबर आहे, कंपन्यांशी जाऊन टायअप करायचे सो दॅट दे कॅन लिस्ट. इथं पण 4.5 to 5 चांगला प्रोफाईल आहे. इतर अनेक बेनिफिट आहेत. 10 वेकन्सीज पुण्यामध्ये ही कंपनी. या कंपनीने काय केलं, या कंपनीने विचारलं की कुठल्याही एखाद्या कंपनीचं बिझनेस मॉडेल मला एक्सप्लेन करा. लक्षात येते तुमच्या काय चाललंय, कुठल्याही एका कंपनीचं बिझनेस मॉडेल मला एक्सप्लेन करा, हा यांचा प्रश्न होता. आता जेव्हा आमचा एक स्टुडंट गेला तेव्हा तो थोडा गडबडला, कारण त्याच्याकडे पटकन असं काही विचार करायला नव्हता काय सांगावं. त्याच्यासाठी म्हणून मी हे स्पेसिफिकली तयार केलंय प्रिपरेशन. याला म्हणायचं बिझनेस मॉडेल कॅनव्हास. तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतंय.
अमेझॉन कंपनीचा बिझनेस मॉडेल कॅनव्हास आहे, नेटवर अवेलेबल आहे. स्क्रीनशॉट तुम्ही घेऊ शकता मोबाईलवर, पण नाही घेतला तरी तुम्हाला हे असंच असं मिळेल. याच्यामध्ये 8 ब्लॉक्स आहेत वेगवेगळे, 7 ब्लॉक्स आहेत सॉरी. हे 7 ब्लॉक्स वेगवेगळ्या प्रकारची ऍक्टिव्हिटी जी कंपनी करते. एकात कॉस्ट स्ट्रक्चर आहे, एकात रेव्हेन्यू आहे, एकात कस्टमर रिलेशनशिप आहे, एकात कस्टमर सेगमेंट्स आहेत, एकात की ऍक्टिव्हिटी आहेत, एकात की पार्टनर्स आहेत आणि एक व्हॅल्यू प्रपोजिशन आहे. या सगळ्यामध्ये ही कंपनी डील करते. तर जेव्हा तुम्ही बिझनेस मॉडेल म्हणाल तेव्हा मॉडेल कॅनव्हास तुम्ही देऊ शकता मॉडेल न म्हणता, आणि या कॅनव्हासचं चित्र काढून तुम्ही पेपरवर ऍक्च्युअल दाखवू शकता की माझ्या अंडरस्टँडिंग प्रमाणे अमेझॉन कंपनीचा बिझनेस कॅनव्हास असा आहे. कारण त्यांना चॉईस दिला होता कुठली एक कंपनी घ्या म्हणून सांगितलं तर मॅजिक ब्रिक्सच नव्हती विचारली त्यांनी स्पेसिफिक. मग असंच आपण उत्तर रेडी ठेवलं आपल्याकडे ऑलरेडी, एक कागद घेऊन खटाखट काढून दाखवलं तर इंटरव्ह्यूअर 100% इम्प्रेस. दुसरा एका माझ्या स्टुडंटला हे पण एक छान आहे, अमेझॉन मेक्स मनी, हे तुम्हाला नेटवर मिळेल, काय याच्यात ग्रेट नाहीये आणि तुम्ही लोक माझ्यापेक्षा जास्त टेक सावी असाल, तुम्हाला ते 1 सेकंदात मिळून जातील या गोष्टी. दुसरा एक प्रोफाईल होता मॅजिक ब्रिकला, इनसाइड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह. तर इथे तुम्हाला काय अपेक्षित आहे, व्हॉट डू यू मीन बाय दिस प्रोफाईल. म्हणून मग मी हे मुद्दाम सांगितलं की इनसाइड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्हच्या रेस्पॉन्सिबिलिटी काय. कम्युनिकेशन विथ कस्टमर, मेकिंग कॉल्स टू पोटेन्शियल, फॉलो अप ऑन द लीड, अंडरस्टँडिंग कस्टमर नीड आणि सेल्स अपॉर्च्युनिटी, हे इथे अपेक्षित आहे इनसाइड सेल्सला. म्हणून मी हा मुद्दाम बनवला की स्टुडंटला असे कधी प्रोफाईल आले इनसाइड सेल तर माहिती पाहिजे की इथं अपेक्षित काय. अँड दीज आर फ्यू मोर थिंग्स. त्यांच्या रिक्वायरमेंट काय पाहिजे, कम्युनिकेशन स्किल पाहिजे, ऑफिस चांगलं पाहिजे, प्रिव्हियस एक्सपिरियन्स असेल चांगलं आहे, ॲबिलिटी टू मल्टीटास्क पाहिजे, फोनची मॅनर टेलिफोनिक कसं हँडलिंग करायचं, लिसनिंग ॲबिलिटी पाहिजे. कमिंग बॅक टू प्लेसमेंट प्रोफाईल, कॅन्टर नावाची कंपनी आहे. तर या कंपनीने काय केलं, यांनी केस स्टडी दिली ती एक, आणि यांनी सांगितलं होतं की ती केस स्टडी तुम्ही, आता ती केस कशी दिली ती, तर इंटरनेट कनेक्शन पाहिजे, गुगलला जा, तिथे एक्सप्लोररला जा, तिथे रेझ्युमी अपलोड करा फोटोग्राफ सकट, त्यानंतर ते लिंक दिली ती, त्या लिंकला गेलात, वेबकॅम ऑन करा आणि मग तिथे तुम्हाला केस मिळेल. ती 30 मिनिटाची असेल आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला ती टेस्ट द्यायची ज्याच्यात केस स्टडी सॉल्व्ह करायची. बरोबर आहे. खालचा पण पार्ट तेवढाच इंटरेस्टिंग आहे, व्हिडिओ सीव्ही ऑन देअर गुगल ड्राईव्ह. ह्युमन रिसोर्स ट्रेनिंगची पोस्ट होती, त्यात त्यांना व्हिडिओ सीव्ही बनवायला सांगितलं. आजकाल हे एक नवीन ट्रेंड येतं की आपल्याला स्वतःच एक व्हिडिओ बनवायचा आहे. तर यांनी काय केलं, त्याच्यात काय काय पाहिजे व्हिडिओमध्ये, इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ, युअर नेम अँड कॉलेज, युअर प्रोफेशनली इंट्रोड्यूस करा, अकॅडमिक अँड एक्स्ट्रा करिक्युलर अचिव्हमेंट, माझं क्वालिफिकेशन काय आहे, माझ्या अचिव्हमेंट्स काय आहेत अकॅडमिक, वाय शुड दिस कंपनी, त्याचं नाव होतं यश कंपनीचं, वाय शुड दिस कंपनी हायर यू, अँड डिस्क्राईब युअर ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट. हे 4 गोष्टी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये टाकायच्या. तो व्हिडिओ 3 मिनिटापेक्षा जास्त मोठा नसावा. इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक असावी, ज्याचं प्रूफ मागितलं उद्या तर ते देता यायला पाहिजे. एखादा अचिव्हमेंटचं सर्टिफिकेट असेल तर ते दाखवता यायला पाहिजे. व्हिडिओ शुड बी ऑफ हायर रेझोल्युशन, क्लिअर पाहिजे आणि अंडरस्टँडेबल ऑडिओ पाहिजे. म्हणजे व्हिडिओ बघून तुमची पर्सनॅलिटी, तुमच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन त्यांना मिळायला पाहिजे. तर हा एक नवीन प्रकार आजकाल व्हायला लागला. ही एक कंपनी होती फायनान्ससाठी, स्ट्रीट HCL, राईट. त्यांच्यासाठी 2.40 होता, अनालिस्टचा प्रोफाईल होता, फायनान्शियल अनालिस्ट, आणि ऑनलाईन ऍप्टिट्यूड, ऑपरेशन्स म्हणजे फायनान्शियल राऊंड आणि एक ट्रेनर राऊंड, अशा 3 राऊंड होते. पुण्यामध्ये पोस्ट होती टीम लीडर. आणि याच्यामध्ये परत तुम्ही बघा, MS ऑफिस माहिती पाहिजे, नॉलेज अबाउट म्युच्युअल फंड, इक्विटी, बॉन्ड, डेरिव्हेटिव्ह, हे महत्वाचं, कॅपिटल मार्केट, फंड्स, इन्स्टिट्यूशनल असेट्स आणि व्हेरियस इंटरमेजियरी, याचं नॉलेज पाहिजे. तर तुम्ही असे जे सेगमेंट टार्गेट करत असाल अशा प्रकारचे, तर या एरियाजवर तुम्ही स्ट्रॉंग व्हायला पाहिजे. हे काही अजून आहेत. प्रोफाईल कशी पाहिजे, डीमार्ट फेमस कंपनी, ज्याचं नाव अव्हेन्यू सुपरमार्केट आहे, ती कॅम्पसला आली ती. हा त्यांचा डिपार्टमेंटल मॅनेजर म्हणून पोझिशन आहे. इथे तुम्ही केअरफुली बघा, ही एकच कंपनी मार्केटिंग, ऑपरेशन, सप्लाय चेन दोन्हीसाठी आहे, कारण यांचं प्रोफाईल होतं डिपार्टमेंट मॅनेजर. तर तुम्ही स्टोअर मॅनेजरला सपोर्ट करा, जो हेड ऑफ द स्टोअर आहे
त्यात तुम्ही वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटचे वेगवेगळे डिपार्टमेंट मॅनेजर घ्या. सो व्हॉट इज युअर रोल? टीमला मोटिवेट करा, फंक्शनिंग ऑफ द स्टोअर बघा, बरोबर आहे, इन्व्हेंटरी टू कॅश पॉइंट मॅनेज करा, या सगळ्या गोष्टी. 3.1 च प्रोफाईल होतं, पॅकेज होतं CTC. सिमिलरली फायनान्स साठी आहे मेट्रो ग्लोबल सोल्युशन. दिस वॉज द CTC 2.62. फर्स्ट राउंड असेसमेंट होती इंग्लिश आणि लॉजिकल. सेकंड राउंड शॉर्टलिस्टेड विल बी फायनल राउंड, जनरल असेसमेंट. या रिस्पॉन्सिबिलिटी. तर असे अनेक आहे, डिस्कशन संपणार नाही. वी कॅन गो अहेड अँड अहेड. पण ऑलरेडी मी थोडा माझा टाइम संपलाय. आय हॅव टेकन एक्स्ट्रा टाइम. एका कंपनीच्या बाबतीत तर त्यांनी काय केलं होतं की एक अशी सिच्युएशन दिली ती की तुम्ही समुद्रामध्ये आहात, तुमचं जहाज एकटं आहे आणि तुमच्याकडे 8 वस्तू आहेत. त्या 8तल्या कुठल्याही 4 वस्तू तुम्हाला घ्यायच्या, बरोबर आहे. 8 वेगवेगळ्या वस्तू आहेत, त्यातल्या कुठल्याही 4 तुम्ही कॅरी करू शकता. समुद्रामध्ये एकटे आहात, जहाजावर पेक्षा पाण्यातच आहात, तरंगताय आणि सर्व्हाइव्ह करायचंय तुम्हाला. पुढचे 2 दिवस तुम्हाला मदत मिळेल न मिळेल, तर त्या सर्व्हायव्हलसाठी तुम्हाला कुठल्याही 4 गोष्टी अलाउड आहेत. 8 पैकी 4च कॅरी करू शकता. त्या 4 कुठल्या घ्याल आणि त्याचं जस्टिफिकेशन. मग त्याच्यामध्ये होका यंत्र असेल, राईट, त्याच्यामध्ये सिग्नल असेल, त्याच्यात मोबाईल हँडसेट असेल, वॉटर बॉटल असेल, फिशिंग नेट असेल, मासे पकडायचं. अशा अनेक 8 गोष्टी त्यांनी दिल्या. त्यातल्या कुठल्याही तुम्ही 4 घ्यायच्या आणि त्या 4चं जस्टिफाय करायचं. आणि याचा त्यांना व्हिडिओ प्रेझेंटेशन अपेक्षित होतं. ही कंपनी कॅम्पसला आली ती, तर त्या 4 कुठल्या घेतल्या त्याचं एक व्हिडिओ प्रेझेंटेशन करून तो व्हिडिओ पाठवायचा. आणि त्यातनं जे शॉर्टलिस्ट झाले, आमचे एक स्टुडंट याच्यात सिलेक्ट झाली, तिला मी मदत केली ती याच्यासाठी, तर शी गॉट सिलेक्टेड इन दॅट कंपनी. तर अशी तयारी त्यांनी केलेली होती. तर असं सगळं जी तयारी आहे ही प्लेसमेंटसाठी करावी लागते. याच्यातही नवनवीन गोष्टी घडतील. सेकंड इयर स्टुडंट्स, तुमची आता प्रोसेस चालू झाली. तुम्ही यातल्या काही गोष्टी एक्सपिरियन्स केल्या असतील, काही कराल. या व्यतिरिक्तही काही नवीन एक्सपेरिमेंट्स होत असतील, सरप्राइजेस होत असतील सिलेक्शन प्रोसेसमध्ये, तर त्याच्यावर वर्क करा, एफर्ट्स घ्या. प्लेसमेंटसाठी वेगळे एफर्ट्स अपेक्षित आहेत. स्वतः जर चांगल्या कंपन्यात सिलेक्ट व्हायचं असेल तर प्लीज फोकस. सेमिस्टर 2 स्टुडंट्स, तुमच्याकडे वेळ आहे. तुम्ही आत्तापासून या गोष्टींवर काम करायला लागा, सो दॅट बाय द टाइम तुम्ही प्लेसमेंटला जाल, एक चांगल्या कंपनीमध्ये तुम्ही चांगल्या पॅकेजवर प्लेस व्हाल आणि तुमचा जो बेसिक पर्पज आहे MBA जॉईन करायचा, तो माझ्या मते तुम्ही अचीव्ह करू शकाल. तर आय थिंक विथ दिस आय विल स्टॉप. काही अजून क्वेश्चन्स असतील पार्टिसिपंटचे, नवीन काही दिसत नाही तर मोस्ट वेलकम आहे. काही क्वेश्चन्स असेल तर आय विल बी हॅपी टू आन्सर. अदरवाइज आय विल स्टॉप. I have few sessions lined up in the afternoon for 5 hours almost. So I'll stop for the day. I'm again thankful. Students, thankful to you for your patient listening. And I appreciate 55 सगळे अजून आहेत ऑनलाईन सेशन असून. So I appreciate the institute also. And I appreciate the students also and the management. So Upale sir, thank you. And all the coordinators, faculty coordinators, thank you for giving me an opportunity. If there is any question, I'll be happy to answer at my end. Otherwise, we'll close. So students, please, kai asil the question, please ask. Otherwise, we'll close. Yeah. Hello, Milan sir. Anurag here. Yes, Anurag, please go ahead. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. सर, फक्त एक क्वेश्चन विचारायचा होता. जे लास्ट मध्ये तुम्ही जी केस स्टडी एक्सप्लेन केली, त्यांनी एक तुम्हाला केस दिली केली, तुम्ही एका समुद्रामध्ये आणि तिथे 8 बरोबर थिंग्स आहे तुमच्याकडे. बरोबर आहे. त्याचं नाव होतं, त्याचं नाव होतं स्ट्रँडेड इन द सी. तुम्ही थोडस गुगलवर सर्च केलं ना तर तुम्हाला सिमिलर मटेरियल मिळेल. म्हणजे एक्झॅक्टली तशीच्या तशी नसेल, पण मग अशा प्रकारच्या सिच्युएशन मध्ये कसं हँडल करायचं ते तुम्हाला तिथनं उत्तर मिळतील. हा, आता तुमचा प्रश्न विचारा. येस. येस सर. दॅट मीन्स तुम्ही जे तुमच्या स्टुडंटला गाईड केलं, तर असं काय गाईड केलं की ते सिलेक्ट झाले? म्हणजे कोणत्या 4 वस्तू होत्या आणि काय जस्टिफिकेशन? नाही. सी ह्याच्यामध्ये जस्टिफिकेशन तुम्ही किती पॉवरफुल देता ना ते महत्वाचं आहे. म्हणजे बहुतेक वेळेला असं आपलं स्टँडर्ड आन्सर नसतं की बाबा या 4च गोष्टी घेतल्या पाहिजे, असं काही नाही. तुम्ही जे काही घ्याल ते तुम्ही जस्टिफाय कसं करता, कारण सबस्टिट्यूट खूप असतात. आता फॉर एक्झाम्पल बघा, एक टॉर्च होती त्याच्यामध्ये, बरोबर आहे. तर टॉर्च आहे आणि मोबाईल हँडसेट आहे, यात तुम्ही काय घ्याल?
आता दोन्ही गोष्टी कम्युनिकेशनसाठी आवश्यक आहेत. मोबाईलवर तुम्हाला कॉल करायचा आहे, पण तुम्ही नीट विचार केला तर टॉर्च मधनं तुम्ही लाईट टाकू शकाल. त्यामुळे एखादं जहाज चाललं असेल तर टॉर्च लाईट मधनं त्यांना कळेल की इथं कोणीतरी अडकलंय. मोबाईल तुम्ही घेतलात तर मोबाईलची बॅटरी जाणार आहे 2 दिवसात. अदरवाईज इट्स अ फॅन्टॅस्टिक कम्युनिकेशन. तिथे सिग्नल येणार नाहीये. मोबाईल असूनही नसल्यासारखा आहे काही काळाने. अशा केसमध्ये काय घ्यावं, जे फॉर एक्झाम्पल कम्युनिकेशन इज वन आस्पेक्ट, किंवा हंगर ऑर थर्स्ट. त्यांनी दिलं तर बिस्किटचा पुडा आहे, तर ते हंगर झालं, पण थर्स्ट साठी पाण्याची बाटली आहे. मग तुम्ही पाणी पिऊन पण वेळप्रसंगी सर्वाईव्ह करू शकता, जर तुम्हाला पाणी आणि बिस्किट मध्ये एक घ्यायचं आहे ऑप्शन. कारण समुद्राचं पाणी पिऊन तुम्ही राहू शकत नाही, ते खारं पाणी. तर Correct. जरी पाण्यात असलात तरी तुम्हाला पाणी लागणारच आहे, बरोबर आहे, जरी पाण्यावर तरंगताय तरी. लाईफ जॅकेट दिलंय आणि अजून एक आहे, तर तुम्हाला सर्वाईव्ह व्हायचं असेल तर काहीतरी पाहिजे, तर लाईफ जॅकेट किंवा एक प्लॅंक तरी पाहिजे, लाकडाचा कोणका, ज्याच्यावर तुम्ही तरंगू शकाल, बरोबर आहे. मग या 2 पैकी एक. अशा थॉट प्रोसेसने विचार केला तर मग ज्या 4 गोष्टी आहेत ना, त्यात क्लोज टू 4 तुम्ही अराईव्ह होऊ शकता. अशा सजेशन मी दिल्या त्या. अर्थातच मलाही राईट आन्सर नव्हतं माहिती, म्हणजे, आणि राईट आन्सर हे कंपनीच्या लेवलला आहे आणि जस्टिफिकेशन लेवलला आहे. कारण या सगळ्या केस स्टडी काही रेडीमेड असतात असं नाही. काही वेळेला सिच्युएशनल अनालिसिस, डिसिजन मेकिंग असे फॅक्टर असतात तुमचे. ॲबिलिटी टू थिंक, ॲबिलिटी टू अराईव्ह ऑन रिसोर्सेस, जे कुठल्याही मॅनेजरला करावं लागतं, की अवेलेबल रिसोर्सचा इफेक्टिव्ह यूज कसा कराल, हे सगळं ह्यात टेस्ट केलं जातं. असंही थोडंसं असतात प्रश्न, म्हणजे सगळ्या प्रश्नांची राईट आन्सर नसतात. जे आपण नॉर्मली फायनान्स मार्केटिंगला 4P म्हणलं तर 4P पाहिजे, किंवा फायनान्समध्ये वेल्थ मॅनेजमेंट म्हणलं तर वेल्थ मॅनेजमेंटच उत्तर अपेक्षित आहे, बरोबर आहे. किंवा सेन्सेक्स कसा कॅल्क्युलेट करतात तर काही हायपोथेटिकल उत्तर नाही देऊ शकत. देयर इज अन आन्सर टू इट. तसं थोडं, तसं इथे नसतं काही वेळेला. येस. Yes, sir. True. या, एनी अदर क्वेश्चन? हॅलो सर. हॅलो सर. हॅलो, येस, विचारा क्वेश्चन असेल. प्रश्न आहे माझा. एक येतोय, थोडासा येतोय, आवाज विचारचा येतोय, प्रश्न बोला. आहे माझा. हा. की जर आपल्याला इंटरव्ह्यू मध्ये जाणार का बोलणं, म्हणजे तर मला बोलण्यामध्ये थोडा प्रॉब्लेम आहे. हा. तर थोडंसं ना तोत्रेपणा आहे जरा बोलण्यामध्ये. हा, हा. तर तिथे काय इंटरव्ह्यूला प्रॉब्लेम येऊ शकतो का थोडंफार? काही इश्यू नाही. तुम्ही क्लॅरिटी द्या की मला असं आहे. कारण काय होतं, मुळातच सगळे घाबरलेले असतात. त्यामुळे मग असं वाटू शकतं इंटरव्ह्यूअरला की हाले याने टेन्शन घेतलंय. सो समटाइम्स इंटरव्ह्यूअर म्हणतो, अरे यू सेटल डाऊन, हॅव अ ग्लास ऑफ वॉटर, रिलॅक्स. नाही अँड सर, तो माझा इथे तुम्ही जर पहिल्यापासून तो सुरुवातीलाच, प्रॉब्लेम होतो. इथं तुम्ही सुरुवातीला जर बोललात की मला असं आहे, कंपनीला जर काही इश्यू नसेल तर काहीच प्रॉब्लेम नाही, यू कॅन गो आहे. कारण कॉन्फिडेंटली तुम्ही आन्सर करू शकता. वर्क करा ह्याच्यावर, पॉज घ्या आणि काम करा. आन्सर चांगल्या तऱ्हेने देऊ शकाल. येस, एनी अदर क्वेश्चन? Yeah, any other question? If no, definitely thanks a lot. Thank you very much for inviting me. I hope I kept you engaged for last 1 hour, more than 1 hour. I've exceeded my time, but then there are so many things to share, and I hope that it will be of great help to you. So thank you very much. Thanks a lot. Over to you, sir. Thank you very much, sir, for the wonderful session. It was really very informative and very knowledgeable to all of us, not only for the students. In the session, sir has highlighted the expectations of the industry from the MBA students. And sir has shared the real examples, like questions that were asked by the companies to their MBA students, which made the session more and more interesting. Thank you very much once again, sir. Thank you. Thank you, Dr. Milind. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Gopal sir. Yes, sir. We'll meet very soon. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. So I'll log out. Yes, sir. Please. So Yes, sir. all the Yes. students are requested to switch on their camera. Please switch on your camera. We will have a group photo with sir. Mohit sir, you can click a photo. Yes, sir. Yeah.
Students, please make it fast. Switch on your video, please, so that we can click a photo and then we will wind up the session. Mohit sir, please let us know when it is done. Yes, Mohit sir. Done, sir. Done, sir. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thanks a lot. I'll log out. Yes, sir. I go. Thank you. Students, we have an important announcement now, that as we had informed you yesterday also, that after the session we will be screening a movie related to some management theme. So we are ready with the movie at the institute. So the students who are interested to watch the movie, all the students are welcome. You can come to the institute and enjoy the movie. And before logging out, please please go to your chat box. We have posted the feedback link also. Click on the feedback link, fill the feedback form and submit it. Mohit sir, Yes, sir. you can close the meeting after 5 minutes. Give Okay, them sir. 5 minutes, fill the feedback Okay, sir. form. Okay, The sir. link is not there. Link is not there. Just a moment. Link is there in the chat box. Mari sir, link is there in the chat box. Okay, sir. Okay, sir. Yeah, please. डिस्कनेक्ट होके रिजॉइन हुआ इसलिए Okay, maybe.